Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So today's class we'll be completing this ancient India. So yesterday we have started Harsha understands. The chapter is Harsha understands. And today we are going to complete it. And yesterday I have given a introduction. What is generally the 7th century was? I said the 7th century consists of various kingdoms. After the fall of Guptan Empire, the feudal lords of Guptan Empire, their commander-in-chiefs, they formed so many independent kingdoms, and some of the independent kingdoms were all the Maukaris of Gujarat, the Taneshwar, that is the Prabhakara Vardhana's Pushyabhuti dynasty, and next they were all Gahadwalas, that is the rulers of Kannauj, and so on. So I said in South India, the Pandyan kingdom is there. I said how the Pandyan ruler, his name was Mr. Koon Pandyan, how Koon Pandyan finally emerged as Nindrasir Nedumaran. And I also mentioned about the Pallava dynasty. His name was Mr. Mahendravarman. And I said how Mahendravarman, how he argued with another Bhakti saint. His name was called Tirunavukarasar. So, and I said how the things went on thereafter. So, generally, I said there are two important empires. The two important empires were all the Pallavan dynasty and also the Pandya dynasty. The two important empires of South India, they converted themselves from Buddhism or Jainism to Shaivism. So this is what happened. Following this, there was an attack from Chalukya Pulikesi to Kanchipuram, and finally this two empires started to fight among themselves. And this fight was mentioned in Yuan Zhuang's accounts also. So இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, when the story was moves like this, are you speaking now? Yes pa, I am speaking. இப்ப கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா துரை? எங்களுக்குலாம் ஆடியபிள் சார். துரை, ஜஸ்ட் நீங்க உங்களுடைய ஆடியோ செக் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஆடியோ செக் பண்ணுங்க. என்னப்பா? ஏன்னா நீங்க பேசுறது அவர் கேட்காதுங்க சார். Yeah, my audio was correct. ஃபுல்லா இருக்கு, வால்யூமும் ஃபுல்லா இருக்கு, கனெக்ஷனும் கரெக்டா இருக்கு. உங்க சைடு தான் ப்ராப்ளம். நான் ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். காலையில துஷ்ட சக்திகள்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஃபைன் fine. So I said when the thing was going like this in South India, in North India what happened? There was a fellow called Prabhakara Vardhana. The Prabhakara Vardhana was one of the most important ruler of this Vardhana dynasty or Pushyabhuti dynasty. The Prabhakara Vardhana has got two sons and one daughter. The first son name was Rajavardhan. After the death of the Pushyabhuti, that is after the death of Prabhakara Vardhana, he enrolled to the throne. So what happens? Rajavardhan, our sister named Rajashri. Rajashri was married to Grahavarman, the ruler of Kannauj. But this ruler of Kannauj, Grahavarman, has got two important enemies: the ruler of Malwa and also the ruler of Shashanka, Bengal. So அப்போ நடந்த ஃபைட்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது finally Harsha was able to overthrow his important enemy Shashanka of Bengal, and he took the control of Kannauj. Thereby Harsha has become the last greatest ruler of North India, and that is the reason we call him as Shakala Uttara Pada Nada. Shakala Uttara Pada Nada. Shakala Uttara Pada Nada na enna Lord of North.
So this Lord of North was deterred in the bank of river Narmada. And on the bank of river Narmada, there was a great fight between this Pulikesi, that is the Northern Empire and Southern Empire. So this Pulikesi II, the Chalukyan ruler, Pulikesi II, then in India, he was considered to be one of the most powerful rulers because he was the one who got much of the elephantry. Yanipadi Adigam, and he was so ferocious, he was so agile. ரொம்ப ஒரு மூர்க்க குணம் கொண்ட ஒரு மன்னன் தான் புலிகேசி. So this Pulikesi was defeated. He was the one who defeated Harshavardhan, but the same Pulikesi was later killed by another Pallavan ruler called Narasimhavarman. So this time period, there was a fight between dynasties. These two dynasties, okay, the Pallavas and the Chalukyas, they fought among themselves. And this fight was not only a political fight. This is the fight for religion. This is the fight for culture. This is the fight for showing their hegemony, who has to dominate where and what. So this is how yesterday we have Raji. So actually ஒரு ஹோம் மேக்கர்ன்ற மாதிரி பிரச்சனை வரும். சாப்பிடு ஓகே. ஹாய் ப்ரோ. சார் ஹாய் சொல்றேன். ஹாய் சொல்லுங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. ஹாய். ஃபைன். சோ ஜெனரலா இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இன்னைக்கு பர்టిక్యులரா ஹர்ஷவர்தனை பத்தி பார்க்க போறோம். நேத்து இதெல்லாம் பார்த்தோம், இன்னைக்கு ஹர்ஷவர்தனை பத்தி பார்க்க போறோம். ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் ஹர்ஷவர்தன். இப்போ ஹர்ஷவர்தன் அப்படின்னாலே புரிஞ்சுக்கோங்க, ஹர்ஷவர்தனா வர்தனான்றது அவருடைய டைனஸ்டி நேம். ஹர்ஷா தான் அவருடைய பேர். இன்னைக்கு நிறைய பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு கூட ஹர்ஷான்னு பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, நல்ல பேர், கேர்ள்ஸ் நேம். ஹர்ஷா அப்படின்றது பேசிக்கலி ஹர்ஷவர்தனுடைய நேம். ஆக்சுவலா இட்ஸ் அ பாய் நேம். கனிஷ்கான் கேர்ள்ஸுக்கு நேம் வச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலா கனிஷ்கான்றது பாய்ஸ் நேம். ஹர்ஷவர்தனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரொம்ப நல்லவர். அசோகாவுக்கு அப்புறமா கனிஷ்காவுக்கு அப்புறமா ஹர்ஷவர்தன் மூலியமா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்ல நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஹர்ஷவர்தனை பொறுத்து ஜென்ரலாவே நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, அவருடைய கேபிட்டல் என்னன்னா கன்னோஜ். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல கொடுத்துருக்கு. இனிஷியலி his capital was Taneshwar, Haryana, and now his capital was Kannauj, Uttar Pradesh. So ஹர்ஷவர்தன் இனிஷியலா ஒரு சைவத்துங்க, ஒரு சிவ வழிபாடு கொண்டவர், சிவ வழிபாடு பண்ணவர். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த இப்பெல்லாம் இந்தியாவோட கும்பமேளான்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது, தெரியுமா? Have you ever observed that? அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க? கும்பமேளா ஃபெஸ்டிவல்ன்றது நடக்கும். பார்த்திருப்பீங்க. இந்த கும்பமேளா ஃபெஸ்டிவலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்தியாவில் ஆரம்பிச்ச மன்னனே ஹர்ஷவர்தன். என்னது அப்படின்றீங்களா? எஸ், கும்பமேளான்றது ஹர்ஷவர்தன் ஆரம்பிச்ச ஒரு ஃபெஸ்டிவல். இனிஷியலா சைவத்தை தான் இருந்தார், சிவ வழிபாடு கொண்டவராக தான் இருந்தார். பேசிக்கலி இவங்கெல்லாம் குப்தாஸோடைய ஃபியூடல் லார்ட்ஸ்ன்றதால இவங்க முதல்ல சிவ வழிபாடு பண்றவராக தான் இருந்தார். பட் கொஞ்ச நாள்லயே once he got defeat from Chalukyan Pulikesi, this fellow was the one who converted to Buddhism, especially the Mahayana sect of Buddhism. இவர் மகாயானா செக்ட் ஆஃப் புத்திசத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆகும்போது தான் சைனால இருந்து யுவாங் சுவாங் அப்படின்றவர் இந்தியாவுக்கு வர்றார். ஹர்ஷாவை பார்க்கிறார், மீட் பண்றார். ஹர்ஷா ரொம்ப, இப்போ சில ரூலர்ஸ் இருப்பாங்க, ரொம்ப கேடுகட்ட எண்ணம் கொண்ட ரூலர்ஸா இருப்பாங்க. சில ரூலர்ஸ் வந்து பார்க்கும்பொழுது தாம் போக்குல போய்கிட்டே இருப்பாங்க, கர்டன் மாதிரி தாம் போக்குல அப்படியே போய்கிட்டே இருப்பாங்க, மேல மேல வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டே இருப்பாங்க. இதுல ஹர்ஷா எந்த வகை அப்படின்னா செகண்ட். சொல்ல போனா ஒரு நாள்ல இன்னும் இப்ப 24 hours அப்படின்னும் பொழுது மோர் தென் 16 hours, அதாவது 16 hours he spent for administration and also religious purposes. So Harsha வந்து once Harsha converted to Mahayana sect of Buddhism, அன்னைக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்கப்பட்டு யுவாங் சுவாங் எழுதியிருக்காரு. அண்ட் ஹர்ஷாவுடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீரியட் தான் என்னென்னலாம் பண்ணாருன்றதை இந்த ஸ்லைட்ல கொடுத்துருக்கேன். He was the one who captured Kannauj. He made it. Just not capturing, the situation made him to be the ruler of Kannauj. ஏன்னா கன்னௌஜோட ஒரிஜினல் ரூலர் கிரகவர்மன், அவன் செத்து போயிட்டான்.
கிரகவர்ணன் அப்படின்றவன் ஹர்ஷவர்தனுடைய மச்சான், அவன் செத்து போயிட்டான், கொண்டுட்டாங்க. தன்னுடைய அண்ணாவையும் கொண்டுட்டாங்க. தன்னுடைய சிஸ்டரும் இப்போ she was not able to rule. ரூலர்ஸ் 2 எனிமீஸ் இருந்தாங்க. இந்த சஷாங்கான்னு ஒருத்தர் தான், தேவகுப்தான்னு ஒருத்தர் தான். அவங்களே போட்டு தள்ளியாச்சு. அப்போ முக்கியமான எதிரிகளை போட்டு தள்ளியாச்சு. அண்ட் இப்போ யாருன்னா ஹர்ஷா மட்டும்தான் ரூல் பண்றாரு நார்த் இந்தியாவை. இந்த ஒரு விஷயம் தான் ஹர்ஷாவை இன்னமும் ஃபர்தரா எக்ஸ்பான்ஷனிஸ்ட் பாலிசிக்கு நோக்கி போக வைக்குது. அப்படி போக வைக்கும் பொழுது he defeated Shashanka, the ruler of Gauda, and he also annexed the parts of Bihar and Bengal, and he later extended his dominion over the parts of Gujarat by defeating the Maitrikas of Vallabi. Vallabiன்றது குஜராத்னு தெரியும். நம்ம ஏற்கனவே மேப் டெஸ்ட்ல வல்லாபியை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த குஜராத் ரூல் பண்ண 7th செஞ்சுரியில இந்த குஜராத் ரூல் பண்ண இந்த மைத்ரகாசியும் ஹர்ஷவர்தன் என்ன பண்றாருன்னு டிஃபீட் பண்றாரு. ஸோ thereby ஹர்ஷவர்தன் he took the control of இது நம்ம நேத்தே படிச்சோம். தானேஸ்வர், கன்னௌஜ், அஜித்சித்ராஸ், ஸ்ரவஸ்தி, பிரயாக்ன்றது அலகாபாத். அலகாபாத்ல ஹர்ஷவர்தன் ஒரு புத்திஸ்ட் கவுன்சில் நடத்திருக்காரு. And also he was the one who got defeat from the Chalukyan king Pulikesi too. Thereby he stopped his Digvijayam. Digvijayam அப்படின்றது என்னன்னா அந்த காலத்துல இந்த உலகத்தை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவனும் கிளம்பி வந்துருவானுங்க. உலகத்தை பிடிக்கணும், உலகம் என்ன உங்களுக்கு என்ன பண்ணு மாதிரியா நினைச்ச உடனே போய் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த திக்விஜயம் அப்படின்றத ஏன்னா நிறைய ரூலர்ஸ் இப்போ லேட்டஸ்டா நம்ம அத்வானி, லேட்டஸ்டான என்ன நம்ம பீரியட்ல அத்வானி, ஓகே, அவர் வந்து திக்விஜயம் ரத யாத்திரா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். சொல்லப்போனா ஹிஸ்டரி ஆப்ஷனல் பசங்களுக்கு ரீசெண்டா நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள்லாம் லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி, அயோத்தியா இஷ்யூ, அயோத்தியா ராம் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதுக்கு பின்னாடி நடந்த பிரச்சனைகள், அதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர்ல ஒவ்வொன்றா படிக்க போறோம். ஓகே, இந்த அளவுக்கு பிளகா பசங்க இருக்கக்கூடிய நாடா இந்தியான்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. ஆக்சுவலா அத்வானி அதுல ஒரு ஆள் யாருன்னா ரத யாத்திரா சேஞ்ச் ரத்த யாத்திரா, அதெல்லாம் பார்ப்போம். ரத யாத்திரான்னு போனாரு, திக்விஜயம் கான்செப்ட். ஓகே, நான் போற இடம்லாம் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஐயோ எம்மான்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் கம்யூனல் வயலன்ஸ். ஓகே, கண்டெம்பரரி டைம். அதனாலதான் அத்வானிக்கு தமிழ்நாட்டுல டிஃபன் பாக்ஸ்ல குண்டு வச்சாங்க. டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, டிஃபன் பாக்ஸ், அதுல குண்டு வச்சு அவர் போற இடத்துல ஒரு பசங்க கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. தம்பி அத்வானிஜி போவாரு, நீ டிஃபன் பாக்ஸ் ஓபன் பண்றோம் லாஸ்ட். ஆனா கோயம்புத்தூர்ல அதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இன்னைக்கும் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க. அமைதி பூங்காலாம் கிடையாது. டிஃபன் பாக்ஸ்ல பாம்பு வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த கேனல்ஸ்லாம் குட்டி குட்டி கேனல்ஸ்லாம் இருக்கும், பிரிட்ஜஸ்லாம் இருக்கும், அந்த பிரிட்ஜை பிளாஸ்ட் பண்றது, இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, இதுக்கெல்லாம் ஆளுங்களாம் இருக்காங்க. ஃபைன், நம்ம பொறுமையா பார்ப்போம். ஸோ சம் ஆஃப் தி சபார்டினேட் ரூலர்ஸ் ஹூ யூஸ் த டைட்டில் சச் அஸ் ராஜா, சமந்தா. சமந்தானா எந்த சமந்தா? நம்ம சமந்தா கிடையாது. சமந்தானா என்னன்னா சபார்டினேட்னு அர்த்தம். இப்போ எப்படி சொல்லலாம், இப்போ நான் தான் சக்கரவர்த்தி, நீங்க எல்லாம் என்னுடைய சமந்தானா என்னுடைய சபார்டினேட் ரூலர்ஸ் அர்த்தம். இப்போ ராஜி சமந்தா ஆஃப் தர்மபுரி, ஓகே, துரை சமந்தா ஆஃப் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, ஓகே, கலை சமந்தா ஆஃப் நார்த் மெட்ராஸ், ஓகே, நெப்போலியன் ஊர் எனக்கு தெரியல, துரை, அதுக்கப்புறம் நம்ம முத்துக்குமார் சமந்தா ஆஃப் கன்னியாகுமரி, ஓகே. ஸோ அரிஃபா சமந்தா ஆஃப் சித்தூர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அரிஃபா சமந்தா ஆஃப் சித்தூர்னா அரிஃபா நீ சமந்தா கிடையாது, சமந்தானா சபார்டினேட்னு அர்த்தம். ஆக்சுவலா அரிஃபா சண்டைக்கு வரப்போகுது. ஸோ அபு சமந்தா ஆஃப் மெட்ராஸ். ஸோ சமந்தான்றது என்ன அப்படின்னா ரீஜனல் ரூலர். இதுல மகா சமந்தான்றது என்ன அப்படின்னா மகா சமந்தானா அதை விட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான, அதாவது ராஜாவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்போ ஹர்ஷாவுக்கு சமந்தா, சம் ஆஃப் தி சபார்டினேட் ரூலர்ஸ், அந்த காலத்துல இந்த சமந்தான்ற வார்த்தையை அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்க. இதுதான் உங்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி புக்ல கொடுத்துருக்கோம். சமந்தா, மண்டலீஸ்வர், மகா மண்டலீஸ்வர், ஈஸ்வர்னா கடவுள், மண்டல ஈஸ்வர், மண்டல்னா ரீஜன், ரீஜனுடைய கடவுள். அப்போ மன்னனை குறிச்சிருச்சு. So Harsha had diplomatic relationship with the Chinese counterpart, the Tang Emperor. The embassies were said to be exchanged with the China and also Harsha period. Harsha period la சைனாவுக்கும் ஹர்ஷாவுக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. சொல்ல போனா ஹர்ஷா இறந்த பிறகு ஹர்ஷாவுடைய மினிஸ்டர்ஸ் அருணசிவான்னு ஒருத்தர் இருப்பான். இவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஹர்ஷாவுடைய டெரிட்டரியை எடுத்துக்க பார்ப்பான். அப்போ சைனீஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹர்ஷாவுடைய அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து ஜாக்கி சான் ஒரு படத்துல கூட இந்த ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பாரு. ஃபைன், குன்ஃபு யோகா அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு. எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல, நிறைய பேர்
இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. குன்ஃபு யோகா அப்படின்னு ஒரு படம் ஒன்று வந்துச்சு. அந்த படத்துல ஸ்டோரி ஸ்டார்டிங்கே என்னன்னா, ஒரு இந்தியன் ரூலருக்கும் ஒரு சைனீஸ் ரூலருக்கும் ஃபைட் நடக்கும். இந்தியன் ரூலர் யாருன்னா இந்த அருண சிவா. இவன் ஹர்ஷாவுடைய மினிஸ்டரா இருந்து ஹர்ஷா போன பிறகு கண்ணை வச்சு கேப்சர் பண்ணலாம்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ரூலர். ஹர்ஷாவுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னா, இந்தியாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லாம பக்கத்து நாடான சைனாக்காரங்க சப்போர்ட். இதுல அந்த படத்துல எப்படி காமிச்சிருப்பாங்கன்னா, ஜாக்கி சேனை சைனாவுடைய கமாண்டர் இன் சீஃபா காமிச்சிருப்பாங்க விஷயம். ஸோ ஹிஸ்டரியில நடந்த ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனா வந்து ஒரு மூவில காமிச்சிருப்பாங்க. மூவி பேர் என்ன, டைம் கிடைச்சா பாருங்க ஆக்சுவலா. ஸோ இட் இஸ் குன்ஃபு யோகா அப்படின்னு ஒரு படம். சோனி சூட் கூட அதில் நடிச்சிருப்பாரு. நல்லா இருக்கும் படம், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ ஹர்ஷாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி சார், நான் ஏற்கனவே சொன்னால ஹர்ஷா ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். பட் ஹர்ஷா மிக சிறந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னாலும் ஹர்ஷாவுடைய பீரியட் இட் வாஸ் நாட் ஐடியல் சொசைட்டின்னு சொல்றாங்க. இதை யார் சார் சொல்றாங்கன்னா, யுவாங் சுவாங் சொல்றாரு. ஏன் யுவாங் சுவாங் ஹர்ஷாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நல்லதுதான், சூப்பரா தான் இருந்துச்சு, பட் சொசைட்டி வாஸ் நாட் ஐடியல் அப்படின்றாரு. ஏன் அப்படி சொன்னதுக்கான காரணம் என்னன்னு தெரியுமா? யுவாங் சுவாங் ஹர்ஷாவுடைய பீரியட்ல சைனால இருந்து வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டிராவல், அப்படியே ஒரு ஃபாரின்ல இருந்து வந்து ஒரு டிராவலர் அப்படியே சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காரு ஊரை. அப்படி ஊர் சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது அவருடைய பைய எவனோ ஒருத்தன் திருடிட்டு ஓடி போயிட்டான். யாரு? யுவாங் சுவாங்குடைய பேக்கை ஒருத்தன் திருடிட்டு ஓடி போயிட்டான். யுவாங் சுவாங் மென்ஷன் பண்றாரு, இந்தியாவில் நான் ஹர்ஷாவுடைய டைனஸ்டியில போனேன், அங்கே என்னுடைய பேக்கை வந்து ஒருத்தர் திருடிட்டு ஓடி போயிட்டான். அப்ப இந்தியர்கள் நிறைய பேர் திருட்டு பசங்களா இருக்கிறாங்கன்னு எழுதாரு. இந்தியில சொல்லுவாங்க சோர் ஹே, சோர் அப்படின்னு திருட்டு பையன் அர்த்தம், திருடன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்தியர்களை திருடர்கள் என்று முதல்ல ஹர்ஷாவுடைய கோர்ட்ல வந்து யுவாங் சுவாங் எழுதுறேன். ஏன்னா அவருடைய பேக்கே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. பட் இதனாலேயே ஹர்ஷா மோசமானவர்னு அவர் சொல்லல. ஹர்ஷாவுடைய பீரியட்ல இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனம் நடக்குது, அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் சிவியரா இருக்கு. பட் ஹர்ஷா வாஸ் the one of the capable ruler. So there are no much details to know about Harsha's time period, but there seems to be a broad continuity of the system that prevailed in the Gupta period. Guptaவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம எப்படி படிச்சோம், உபாரிகா, ஓகே, அதுக்கப்புறமா இந்த நிறைய கிராமிகான்ற மாதிரிலாம் படிச்சோம் இல்லையா, பிரதேசிகா, அந்த மாதிரி குப்தாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் தொடர்ந்துச்சு. பானபட்டா யாருப்பா? அந்த பானபட்டா அப்படின்னா, பானபட்டா அப்படின்றவர் ஹர்ஷாவுடைய பயோகிராஃபி எழுதினார். பானபட்டா ரோட் ஹர்ஷ சரித்திரம். இது ஒரு நெட் கொஸ்டின், டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 கொஸ்டின். பானபட்டா ரோட் ஹர்ஷ சரித்திரா. பானபட்டா அப்பேற்பட்ட பானபட்டா மென்ஷன் பண்றாரா சார் ஹர்ஷாவுடைய பீரியட்ல ஃபாரஸ்டுக்குன்னு. ஃபாரஸ்ட் பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஹர்ஷா ஃபாரஸ்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார். So Banapata mentioned about the forest gods known as Vanapalas. Sorry. There is also a mention of the official called Sarvapallipatti. நம்ம எட்டுப்பட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், எட்டுப்பட்டி ராசா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அங்க சர்வபள்ளிப்பட்டி அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா சீஃப் ஆஃப் ஆல் வில்லேஜஸ். Yuang Suang records that Harsha used to take up the tours throughout the kingdom. He also mentioned people who were lightly taxed and the king took 1/6 of the produce. காலகாலமா அன்னைக்கு ஒரு மன்னன், இன்னைக்குதான் டாக்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்குது. ஆக்சுவலா இன்னைக்குதான் டாக்ஸ் மாணவரியா வாங்குறாங்க. நீங்க எல்லாம் தப்பி தவறி சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். ஒரு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா டாக்ஸ் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும், அது எந்த ஒரு நாடா இருந்தாலும் சரி. ஸோ அங்க ஹர்ஷா பீரியட்ல 1/6 of the produce தான் டாக்ஸா வாங்குறாங்க. ஸோ இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன்ஸ் டாக்ஸஸ். நம்ம ஏற்கனவே பாகானா என்னன்னு தெரியும். ஸோ பாகா தெரியும் நமக்கு, பாலி இதெல்லாம் நம்ம ஏன்ஷியன் பீரியட்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ பாகா, போகா, காரா, ஹிரண்ய அப்படின்ற வார்த்தைகள் ஹர்ஷா பீரியட்ல ஹிரண்யான்ற வார்த்தை டாக்ஸை கொடுத்துச்சு. பாக, போக, கார, ஹிரண்யா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாகா, போகா, காரா, ஹிரண்யா இது எல்லாமே டாக்ஸை குறிச்சது. குப்தா பீரியட்லயும் இந்த காரான்ற வார்த்தையை நம்ம டாக்ஸை படிச்சிருக்கோம். ப்ரிலிம்ஸ்ல அப்படிதான் கேட்பாங்க. During the period of Harsha, the word Hiranya means what? The word Kara means what? Most accounts without doubt states that the empire depends much on its feudators. அப்படின்னா என்ன? சமந்தாஸ் அண்ட் மகாசமந்தாஸ். குப்தாஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் ஹர்ஷாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்திருக்கு. It appears that the officials were paid through grants, not only by coins. சூப்பரான ஒரு பாயிண்ட். சாதவாகனர்கள் பீரியட்ல தான் நம்ம படிச்சோம். என்ன படிச்சோம்? சாதவாகனர்கள் பேசிக்கலி the Brahminical supporters. பிராமின்ஸுக்கு லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் கொடுத்தது யாருன்னா சாதவாகன ரூலர். அவருடைய நேம் கௌதமி புத்திர ஸ்ரீ சதகர்ணி அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். கண்டிப்பா படிச்சோம்.
கௌதமி புத்திர ஸ்ரீ சதகர்ணி அப்படின்ற ஒரு சாதவாகன மன்னன் தான் முதல்ல பிராமின்ஸுக்கு பட்டயம் கொடுக்குறான். பட்டயம்னா என்ன, லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் இனாம் கொடுக்குறான். ஆனா ஹர்ஷா என்ன கொடுக்குறாரு, ஆபீசர்ஸுக்கு லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஆபீசர்ஸுக்கு கையில காசா கொடுக்கறதுக்கு பதில், காயின்ஸா கொடுக்கறதுக்கு பதில் லேண்ட் கிராண்ட்ஸா கொடுத்தாரு ஹர்ஷா. சோ இது பின்னாடி நீங்க மெடிவல் இந்தியாவில் படிப்பீங்க. there was a fellow called இல்துத்மிஷ். இந்த இல்துத்மிஷ் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு சிஸ்டத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. the system was called the, என்னப்பா அந்த சிஸ்டம் பேரு, ஜிஎஸ்சி படிச்சிருப்பீங்களே மக்களே. இல்துத்மிஷ் இதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று மெடிவல் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருப்பாரு. அந்த சிஸ்டம் பேர் என்ன? Very good, Napoleon. It was called ICTA system. IQTA, ICTA system. இந்த ICTA system அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு சிஸ்டம். தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸுக்கு, அவர் சோல்ஜர்ஸுக்கு பண்ணியிருப்பாரு. இவரு என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய ஆபீசர்ஸுக்கே கொடுக்குறாரு. ஆபீசர்ஸுக்கு லேண்ட் லைன்ஸ் கொடுத்தாரு. என்ஜாய் பண்ண ஒரு 2 ஏக்கர் எடுத்துக்கோ. சோ இது வந்து நல்லா ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய நிலம் ஸ்டேட்ஸோடைய கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு ப்ராக்டிஸா இருந்துச்சு. அண்ட் இதை தவிர்த்து நீங்க சொசைட்டி பாத்தீங்கன்னா இது அதே பழைய குப்தாஸோடைய சொசைட்டி அப்படியே கண்டினியூ ஆகுங்க. போத் பானபட்டா அண்ட் யுவாங் சுவாங் போர்ட்ரே த சோஷியல் லைஃப் இன் த டைம்ஸ் ஆஃப் ஹர்ஷா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் சொசைட்டின்னு கேட்டாலே ஆரியன்ஸ் பீரியட்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் சொசைட்டி மேக்சிமம் 70 to 75% அதே விமென்ஸ் ஹராஸ்மெண்ட் விமென்ஸை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, சத்தி இருக்கும், ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் வந்திருக்கும், அதுக்கப்புறமா டவுரி வந்திருக்கும். இதெல்லாம் எழுதுனீங்கனாலே ஜாதி பிரச்சனை இருக்கு, அன்டச்சபிலிட்டி இருக்கு. நீங்க ஆரியன்ஸ் பீரியட்ல இருந்து ஈவன் மாடர்ன் இந்தியா வரைக்கும் இதை நீங்க போடலாம். ஏன்னா அதான் பிரச்சனையே. இந்தியாவின் சாபக்கேடு ஜாதி. அந்த ஜாதி வந்து 3000 வருஷமா இந்தியாவில் இருக்கு. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா ஜாதி இந்தியாவுடைய எல்லா விஷயத்திலுமே அடங்கிருக்கு. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஹர்ஷவர்தன் பானபட்டா மட்டும் என்ன மாத்தி சொல்லிட போறாரு, அதான் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ போத் பானபட்டா யுவாங் சுவாங் போர்ட்ரே that the social life in the times of Harsha. The society during Harsha's time period was predominantly Hindu based and the caste system was prevalent. Society was divided into Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Besides, there are several subcastes were present. While the Brahmins and Kshatriyas enjoyed utmost privilege, untouchables were at the lowest in the hierarchy, led a miserable life. The status of women declined as compared to the earliest time. Sati remained as common practice and widow remarriage was not allowed in higher caste. Widow remarriage அப்படின்றது இப்ப higher caste தான் allowed. பொதுவாகவே சத்தி, விடோ, ரீமேரேஜ், ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஸ்டாட்டா கிட்ட அதிகமா பிரச்சனை இருக்கும். இப்போ ரொம்ப ஒருத்தன் ஏழையா இருக்கிறான்னா அவனுக்கு பொம்பளை ஒரு பெண் பிள்ளை பிறந்துச்சுன்னா அந்த பொன் பிள்ளையே நம்ம வளர்க்க முடியாது, அதுக்கு செலவு செய்யணுன்றதுக்காக சின்ன வயசுலேயே கொள்ளக்கூடிய முறை ஏழை குடும்பத்துக்கு கிட்ட இருந்துச்சு. ஆனா பணக்கார குடும்பம் என்ன அப்படின்னா சத்தி அப்படின்றது ரொம்ப ப்ரிவிலேஜ். ஓகே, விடோ ரீமேரேஜ் அக்செப்ட் கிடையாது. விடோ ரீமேரேஜ் அக்செப்ட் கிடையாதுனாலே சத்தி தாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமா இருந்துச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் ஜென்ரலாவே இருந்தாங்க, இதெல்லாம் படிக்கணும்னு தேவையே இல்லை. ரிலீஜியன், this is I want to say, as I said, the inscriptional evidences suggest that the early Pushyabhuti rulers were worshippers of Surya. Rajyavardhan was believed to be the devotee of Buddha, of course. Harsha's inscription described him as the worshipper of Shiva, but also had a partial leaning towards Mahayana sect of Buddhism. Harsh is said to have summoned the 2 Buddhist assemblies, one at Prayag in Allahabad, இன்னொன்று Kannauj. While Yuan Swang, along with many others, gave discourses. Discourses என்ன? What is meaning of discourse? அவங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ரிலீஜியஸ் டிஸ்கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ மக்களுக்கு நீதி, மதம் சார்ந்த நீதி போதனைகளை என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா போதிச்சிருப்பாங்க. ஸோ டிஸ்கோர்சஸ் கொடுக்குறாரு. In spite of his personal religious affiliations, he was very much tolerant towards all religion. யாரும் சொல்றாங்க, என்னதான் ஹர்ஷவர்தன் சைவிசம் இருந்தானோ, என்னதான் ஹர்ஷவர்தன் பின்னாடி புத்திசத்துக்கு போனானோ, he was very tolerant towards all religion அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹர்ஷவர்தன் தான் சொல்றாங்க. So Harshavardhan was a pattern of art also. இவர் நிறைய நல்ல படிப்பாருங்க, மிக சிறந்த படிப்பாளி.
படிப்புக்கு அதிகமாவே he devoted himself. சொல்ல போனா இந்த நலந்தா யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த நலந்தா யூனிவர்சிட்டிக்கு அதிகமா மோர் தென் 200 வில்லேஜஸ் உடைய ரெவென்யூவை நலந்தா யூனிவர்சிட்டிஸ் உடைய வெல்னஸுக்காகவே கொடுத்தாரு ஹர்ஷா. So Harsha was the great patron of learning and arts, had various talents himself. He is supposed to have written 3 dramas, a work on grammar, and at least 2 Shudra works. 3 plays attributed to him were the Ratnavali. PNR அப்படினா எப்பவுமே என்னோட பசங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Remember PNR. PNR னா பிரியதர்ஷிகா, N னா நாகானந்தா and R னா ரத்னாவலி. PNR அப்படினா பிரியதர்ஷிகா. இதெல்லாம் நீங்க தூக்கத்துல ஏஞ்சி கேட்டா கூட சொல்லணும். பிரியதர்ஷிகா, ரத்னாவலி, PN for நாகானந்தா, ரத்னாவலி. மூணுமே ஹர்ஷா எழுதுன பிளேஸ். It's a place of Harsha. பிரியதர்ஷிகா, நாகானந்தா and ரத்னாவலி. PNR அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So Ratnavali and Priyadarshika were the romantic comedies. Okay. Whereas Nagananda was all about Bodhisattva Jimutha Vahana ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த Bodhisattva Jimutha Vahana பத்தி சொன்னதுதான் Nagananda. The Banchkera inscription, இது map based question. Banchkera. The Banchkera inscription as the king's signature and shows this calligraphic skills. So calligraphic skills la Harshavardhan was the one who showed exemplary. Okay. And Banabhatta mentioned that the Harsha was an accomplished lute player. Lute அப்படின்றது ஒரு விதமான ஒரு it's a type of instrument. அது ஆக்சுவலா நீங்க இது ஃப்ளூட் கிடையாது, புல்லாங்குழல் கிடையாது. லூட்ன்றது பார்க்கிறதுக்கு இந்த வயலின் மாதிரியே இருக்கும். அந்த காலத்துல வந்து அதோடைய பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிராடா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம், நானே ஃப்ளூட்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தானா, பட் லூட் அப்படின்றத நான் டெஸ்ட் பண்ணேன். ஓகே. வயலின்லயே இந்த இடத்துலலாம் வந்து பிராடா இப்படி வந்து இப்படி இருக்கும், இப்படி வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து இப்படி வரும். நல்லா இந்த இடத்துல நிறைய அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் இருக்கும். இது நடுவில் வந்து இது மாதிரிலாம் டைப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க லூட். ஓகே, இது வந்து பார்க்கும்போது இதுக்கு அடியில் பேஸ் இருக்கும். ஓகே, இங்கெல்லாம் பேசஸ் கீழே வச்சிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக அது இதை வந்து இப்படிதான் வாசிக்க முடியும். கீழே எப்படி இருக்கும், இப்படிதான் வாசிக்க முடியும். ஓகே, வீணை கிடையாது, ஆனால் பட் லூட் இஸ் டைப் ஆஃப் பேஸ் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். அந்த லூட் அப்படின்றத வாசிக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள் தான் யார் சார்னா ஹர்ஷவர்தன். ஸோ லூட்டுன்றது ஹர்ஷவர்தனா வாசிப்பார். ஃப்ளூட்டு கிடையாது, லூட்டு. லூட் இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நீங்க கூட சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ த மௌரியா அண்ட் மதாங்க திவாகரா வேர் அதர் ரைட்டர்ஸ் இன் மௌரியா அண்ட் மதங்க திவாகர். பானபட்டாவை தவிர்த்து, பானபட்டா இருக்காரு இல்லையா, இவரை தவிர்த்து, பானபட்டாவை தவிர்த்து, ஓகே, மௌரியா அண்ட் மதங்கர திவாகரான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Harsha was a great patron of education. On Harsha's patronage, Nalanda University was at zenith. Zenith na புகழுடைய உச்சிக்கு இருந்தது. The word zenith, what it denotes அப்படின்னா புகழுடைய உச்சத்தில் இருந்து. நம்ம எபிடோம்னு சொல்லலாம், பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். ஜெனித்னா புகழுடைய உச்சத்தில் இருந்தது. The Vedas, Vedantam, Samakya philosophy, along with the grammar, logic, and literature were taught to the students. According to Yuan Swang, the university had a very rich collection of books in its library. Okay. Tambura மாதிரி இருக்கும், ஆனா but it's not exactly tambura. So according to Yuan Swang, the university has a very rich collection of the books in its library. The Chinese scholars used to spend months and years to get the copies of the ancient Buddhist text. It is believed that at peak, most probably in Harsha's period, the universities 10,000 பேர் இருந்தாங்க. நலந்தா யூனிவர்சிட்டி அதோட பீக்ல 10,000 ஸ்டூடெண்ட், 2,000 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. So Nalanda University was one of the greatest universities of the world. உங்ககிட்ட கேட்பாங்க, நலந்தா யூனிவர்சிட்டி மாடர்ன் டைம் பீரியட்ல தக்ஷசீலா யூனிவர்சிட்டி, நான் ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் மௌரியன் சம்பவம். தக்ஷசீலா யூனிவர்சிட்டியை விட நலந்தா யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ். காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான காரணம். ஓகே, நிறைய புத்திசம், இட் வாஸ் அ மகாவிகாரம். நிறைய Chinese and also other foreign countries peoples were all the one who explored themselves in Buddhism and also learning about the grammar, logic and literature. ஸோ இதெல்லாம் நீ நலந்தா யூனிவர்சிட்டியோட சிறப்பு. சொல்ல போனா நலந்தா யூனிவர்சிட்டி நான் என்னமோ சொல்லியிருக்கேன்,
ஓகே, உண்டு உறைவிட பள்ளி இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாலே நலந்தா யூனிவர்சிட்டியில டீச் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ். ஓகே, இதான் விஷயம், இதான் ஹர்ஷாவை பத்தி. அப்போ யுவாங் சுவாங் என்ன சொல்லியிருக்காரு, யுவாங் சுவாங்கோடைய அக்கௌண்ட்ஸை பத்தி என்ன, அதாவது ஹர்ஷாவுடைய பீரியட்ல யுவாங் சுவாங் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், எதனால இம்பார்ட்டன்ட். எப்பயுமே ஒவ்வொரு ஃபாரின் டிராவலர்ஸை பத்தியும் எப்பயுமே ஹிஸ்டரி ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் நீங்க எழுதணும். சைனீஸ் ஸ்காலர் அண்ட் பில்கிரிமேஜ், அண்ட் பில்கிரிமேஜ் கிடையாது, சைனீஸ் ஸ்காலர் அண்ட் பில்கிரிம் ஸ்பெண்ட் 14 இயர்ஸ் இன் இந்தியா. 14 வருஷம் இங்க வாழ்ந்துருக்காரு. 630 இருந்து 644. இந்த யுவாங் சுவாங் அப்படின்றவரு ஹர்ஷாவுடைய கோர்ட்ல இருப்பாரு, புலிகேசியோடைய கோர்ட்ல இருப்பாரு, அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துக்கும் வருவார். திஸ் புக் கால்ட் சியூகி, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான புக். தி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் தான் மீனிங். சியூகி, இந்த புக்கோடைய நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சியூகி, சியூகி, சியூகி அப்படின்றது என்னன்னா யுவாங் சுவாங்கோடைய புக். Okay, records of Western countries was generally accepted as a very reliable sources for knowing the administrative, cultural, economic, political, and religious condition. Yuan Suang give vivid description of the beauty, the grandeur and பிரம்மாண்டத்தின். இந்தியாவை பார்த்து, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோட்டைகளை பார்த்து பாபர் சொல்லுவாராம், பிரம்மாண்டங்களின் பிரம்மாண்டம். நம்ம சங்கர் படத்தை பார்த்து அப்படியே ஆணும் வாய்ப்பளிக்கும் தெரியுமா, டைரக்டர் சங்கர் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நிறைய புது புது இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவார். ஓகே, பிரம்மாண்டம், he was one of the grandeur director சொல்லுவோம். பிரம்மாண்டத்தின் பிரம்மாண்டம்னு இந்தியாவை பார்த்து, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோட்டைகளை பார்த்து பாபர் சொன்னார். And the prosperity of Kannauj. He also mentions Harsha making frequent inspection around his kingdom. இப்படிலாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் போனாலும் என்னுடைய பையன் திருட்டானுங்களே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலும் பண்ணியிருப்பாரு ஆக்சுவலா. ஏன்னா இவ்வளவு சொன்னாலும் யுவாங் சுவாங்கோடைய பேக், அவருடைய பேக்கை திருடிட்டு ஓடி போயிட்டாங்க. அதை பத்தி அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு. பத்தி நான் சொல்லலைங்க, பட் உங்க என்சிஆர்டி புக்ல அதை சொல்லியிருப்பாங்க. He stayed at Nalanda University for 5 years, learning and making copies of several Buddhist texts. When he left India in 644, he took home 650 volumes of manuscripts related with the Buddhism, along with several images of Buddha in gold and silver. அதால பாருங்க, வந்து 14 வருஷம் வந்து இங்க இருந்து எல்லாத்தையுமே சைனாக்காரங்களும் நம்பவே கூடாது. ஓகே, இங்க இருந்து வந்து எல்லா ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ஸையும் புத்தா பீரியட்ல எழுதின மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இதான் யுவாங் சுவாங்குடைய. இந்த யுவாங் சுவாங் பத்தி நீங்க இன்னமும் அவர் யுவாங் சுவாங் பத்தி இன்னமும் ஜென்ரலா எழுதலாங்க. சில முக்கியமான பாயிண்ட் போட்டேன். யுவாங் சுவாங் சாளுக்கியாஸுக்கும் சாளுக்கியாஸுக்கும் பல்லவாஸுக்கும் நடந்த ஃபைட்டை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. சவுத் இந்தியாவுடைய மிலிட்ரி மைட்டை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. புலிகேசியோடைய மைட்டை பத்தியும் காஞ்சிபுரத்தை பத்தியும் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ட்ராவே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும். பட் நான் ஜென்ரலா இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பாயிண்ட்ஸை தவிர்த்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா நீங்க படிக்கணும்ன்றேன். என் பாயிண்டே நான் ஜென்ரலா நான் எப்படி எடுத்து தெரியுமா, இது எல்லா பாயிண்ட்டுமே நானே அடுத்த 4-2 புக்கை பார்த்து எடுக்கிறது தான். பட் இருந்தாலும் இதை விட நீங்க எழுத கொடுத்து ஒரு 2-3 பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுனீங்கன்னா சந்தோஷமா. ஓகே, என் மெட்டீரியல்ஸே எப்பயுமே டிபெண்ட் பண்ணாதீங்க. என் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நீங்க இங்க இருந்தே இப்போ நம்ம 20 பேர்ல இப்போ நீங்க 20 பேருமே மெயின்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா அங்கே நம்ம பேப்பரை கரெக்ட் பண்ண போறாங்களோ சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸோடைய ப்ரொஃபசர்ஸ். என் பாயிண்டே எழுத தேவையில்ல, இந்த மெட்டீரியலே எழுத தேவையில்ல. யூ ஜஸ்ட் சர்ச், யூ எக்ஸ்ப்ளோர். நீங்க ஒவ்வொரு டாபிக்கும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க கண்டென்ட் சூப்பரா இருக்குங்க. ஓகேவா, ஃபைன். நான் ஏன் சொல்றேன்னா, மல்லிகா சர்வீஸ் வாங்கியிருப்பாங்க, மல்லிகா சுந்தர். அவங்க 2017 என்கிட்ட படிச்ச பசங்க. பிரியங்கா, இவங்களுடைய கொஷின்ஸை நான் டைரக்டாவே கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இவங்க தப்பு பண்ணாதவங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன். முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா மல்லிகா அண்ட் இந்த பிரியங்காவுடைய பேப்பர்லாம் கரெக்ட் பண்ணும்போது நிறைய என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஆன்லைன் சோர்சஸ் பார்த்தா எழுதுவாங்க. ஆக்சுவலா இன்சைட்ஸ் விஷன்ஸ் பார்த்தா எழுதுவாங்க. நான் சொல்லுவேன் அவங்க கிட்ட பேப்பர்லாம், அப்போ நான் அரண்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பேப்பர்லாம் என்கிட்ட வரும்பொழுது நான் மார்க் 10 மார்க்கு 3 மார்க் தான் போடுவேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும், 10 மார்க்னா 3, 3, 4 வாங்குறது பெரிய விஷயம். நான் நிறைய கரெக்ஷன் சொல்லிடுவேன், சுழிச்சு வச்சிருவேன். இன்ட்ரடக்ஷன் உங்கள்கிட்ட எப்படி டார்ச்சர் கொடுத்துட்ருக்கேன், இன்ட்ரடக்ஷன் சரி கிடையாது, கன்க்ளூஷன் சரி கிடையாது, நடுவில் பாயிண்ட்ஸ் என்ன எனக்கு இன்புட் தேவை. ஓகே, that is something called art of getting what from others. அப்போ செகண்ட் டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த இன்ஸ்டியூட்டை பார்த்துலாம் மேக்ஸிமம் காப்பி அடிக்க மாட்டாங்க. இவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி படிப்பாங்க.
இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னன்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் சுமாரா தான் இருக்கும். அதுல பிரியங்கா அவங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் சூப்பரா இருக்கும், பட் மல்லிகா ஹேண்ட் ரைட்டிங் சுமாரா தான் இருக்கும். பட் பிரசன்டேஷன் ரொம்ப சூப்பரா தே ஹேட் எக்ஸம்ப்ளரி ஸ்கில்ஸ். ஓகே, நேற்று கூட அவங்க கிட்ட மெசேஜ் பண்ண பேசினேன் ஆக்சுவலா. அதுக்கப்புறமா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு சஜஷன் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கேன். ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா மல்லிகா சுந்தர் ஐ வில் ஆஸ்க் them to just to share our experience. Don't worry. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் ஏன் அப்படின்னா எப்பயுமே பசங்க கரெக்ஷன் சொல்ல மாத்திக்கிட்டே இருக்கும். நான் எப்பயுமே என் நோட்ஸ் மட்டுமே படிங்க சர்வீஸ் வாங்கிடுங்கன்னு எப்பயுமே சொல்லவே மாட்டேன். என் நோட்ஸ்ன்றது 10% தான். நீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு, நீ படி, யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் கண்டென்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா காம்படிஷன் வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவேன்னா உன்னுடைய ரைட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அது நான் ஹிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் சொல்ல, எல்லாத்துக்குமே ஈவன் நான் கூட அதான் பண்ணுவேன். ஓகே, இது என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ், என்னுடைய டீமுடைய பாயிண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பட் நீங்க இதை தவிர்த்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதை நீங்க டெஸ்ட் அப்ப எழுதி காமிச்சீங்கன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் ஐ டெல் யூ வாட் இஸ் டு பி டன், வாட் நாட் டு பி டன். ஸோ அதனால அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ யுவாங் சுவாங்கோடைய அக்கௌண்ட்ஸ் இன்னமும் நிறைய இருக்கு. யுவாங் சுவாங் பல்லவா சாளுக்கியா டைனஸ்டியில நடந்த பிரச்சனையை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு, இந்தியாவுடைய ஆர்டிஸ்டை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அஜந்தா எல்லோரா ஓவியன்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். அஜந்தா எல்லோரானா அஜந்தால என்ன இருக்கு, எல்லோரால என்ன இருக்கு. இவருடைய பீரியட்ல எல்லோரா விட அஜந்தா தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஏன்னா எல்லோரா பின்னாடி தான் கட்ட ஆரம்பிப்பாங்க. ஆன்சர் புரியுதா? ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பானபட்டாவுடைய ஹர்ஷ சரித்திரம். பானபட்டா a 7th century Sanskrit prose writer and was a court poet of Harsha. Bana's principal work includes biography of Harsha, that is the Harsha Charitra. Harsha Charitra தான் பானபட்டாவுடைய ஒர்க். இன்னொன்னு காதம்பரி, இன்னொன்னு அது பேர் நான் கொடுக்கல, நிறைய புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா பட் நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னன்னா இங்க சொல்லிக்கலாம்னு மென்ஷன் பண்ணல. இவரோட இன்னொரு புக் நேம் என்ன தெரியுமா? பார்வதி பரிணயா. இந்த பார்வதி பரிணயா அப்படின்றது பானபட்டாவுடைய ஒர்க். ஹர்ஷ சரித்திரானா நான் எப்படி பிஎன்ஆர்னு சொன்னேன்? பிரியதர்ஷிகா, ஓகே, நாகானந்தா, ரத்னாவளி. அதுல நாகானந்தா அப்படின்றது ஒரு புத்திஸ்ட் மாங்கை பத்தி சொல்லுது. ஓகே, மற்ற ரெண்டுமே ரொமான்டிக் டிராமாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அது ஹர்ஷா சொன்ன பிஎன்ஆர். இந்த பாத்தீங்கன்னா பானாவுடைய ஒர்க்ல, பானா வாஸ் சான்ஸ்கிரிட் ப்ரோஸ் ரைட்டர் அண்ட் போயட். ஸோ பானா என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஹர்ஷ சரித்ரா, காதம்பரி அப்படின்றத எழுதுறாரு. ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஏர்லியஸ்ட் நாவல்ஸ். ஹர்ஷ சரித்ரா வாஸ் கன்சிடர்ட் as the first historic poetic work in Sanskrit language, written in the florid and fanciful style. It has 8 uchavas, முக்கியமான சாப்டர்ஸ்க்கு பேர் தான் இங்க இந்த உச்வசாஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சிருக்காங்க. It has 8 uchvasas. Uchvasasனா சான்ஸ்கிரிட்ல சாப்டர்ஸ். The first 2 uchvasas gives accounts of Bana's ancestry. Harsha Charitra was not an unbiased work. It presented Harsha in a favorable light, and yet it gives a lot of information about the contemporary Indian societies and politics. Okay, so Harsha Charitra was not an unbiased work. Not an unbiased. Biased, it was not unbiased. No, it presented Harsha in a favorable light, and it gives a lot of information about the contemporary Indian society and politics. So பானபத்தாவுடைய ஹர்ஷ சரித்திரம் அப்படின்றது contemporary Indian society and politics பத்தி சொல்லுது. ஹர்ஷாவை பத்தி சொல்லுது. 8 சாப்டர்ஸ்ல அதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் ஹர்ஷ சரித்திரம் பானபத்தாவுடைய, ஓகே, அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 சாப்டர்ஸ் பானபத்தாவுடைய ஆன்செஸ்ட்ரியை பத்தி சொல்லுது. So this is generally what about அப்படின்னா ஹர்ஷவர்தன். ஒண்ணுமே இல்லை. ஹர்ஷவர்தன் இறந்துட்டாருங்க. 647 வரைக்கும் தான் ஹர்ஷா இறா. 648ல ஹர்ஷா இறந்துடுறாரு. ஹர்ஷா இறந்த உடனே பொலிட்டிக்கல் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது. அந்த பொலிட்டிக்கல் கன்ஃபியூஷன்ஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் எவிடென்ட் தட் நோ ஒன் ஃப்ரம் ஹர்ஷாஸ் பிளட் லைன் சக்சீடட் ஹிம் as might not have any living heirs or none at all. அப்படின்னு அர்த்தம், அவருக்கு வாரிசு, அவருடைய ரத்த சம்பந்தமான உறவுகள் யாரும் கிடையாது. According to Tibetan and Chinese accounts, it is believed that one of his subordinate, variously named as Arunoshun, சைனாவில் இவருக்கு அருணோஷன்னு பேரு, ஆனா பட் இந்தியாவில் அருணசிவான்னு சொல்லுவாங்க. அர்ஜுனா ஆர் அருணசிவா, ஹர்ஷாவுடைய மினிஸ்டர். He took the control of the empire, who was captured and held prisoners in an attack by Tibetans.
After that, most of the Harsha's Puritans, okay, out of the remnants of the empire and made their own kingdoms. அப்ப என்ன இருக்கு, அருணசிவா அப்படின்றவன் என்ன பண்ணிருக்கான், ஹர்ஷாவுடைய கேபிட்டல்ல ஹர்ஷாவை கேப்சர் பண்ணிருக்கான். சாரி, ஹர்ஷா இறந்த பிறகு அருணசிவா அப்படின்றது ஹர்ஷாவுடைய டெரிட்டரியை ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான். பட் இன் திஸ் அருணசிவா வாஸ் கேப்சர்ட் பை some of the Tibetans. The Tibet, they took the control of the empire and was captured and held prisoner in an attack by the Tibetans. அப்ப Tibetans கூட நடந்த ஃபைட்ல என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இந்த அருணசிவா பிரிசனரா இருந்து இறந்து போயிட்டார். அதுக்கப்புறமாவே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா there was a fight. There was a fight என்ன அர்த்தம், the Tibetans அப்படின்றத ஒண்ணுமே கிடையாது. Tibetans along with the Chinese rulers they attacked them. Okay, so and after this fight Ashaவுடைய dynasty அப்படின்றது so many அர்ஷாவுக்கு கீழே இந்த சமந்தா மகா சமந்தாவா இருந்தாங்கல்ல, இவங்க யார் சார்னா இவங்க தான் ராஜ்புட்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, அதான் நாங்க கொடுத்திருப்பேன். Political developments. About 75 years after the death of Harsha, Yashovarman rose into power in Kannauj. Yashovarman in Bengal, Pala dynasty அப்படின்றது எமர்ஜ் ஆச்சு. ஹர்ஷா இறந்த பிறகு யசோவர்மன் கன்னௌஜ்ல வரான், பெங்கால்ல பாலா டைனஸ்டி வருது. சிமிலர்லி இன் வெஸ்ட் இந்தியா த குஜார பிரதிகாராஸ், சாமனாஸ்னு சொல்லிட்டு நிறைய ராஜ்புத்திர மன்னர்கள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. One of the striking feature of the political history of the time was what was known as tripartite struggle. அப்போ ஹர்ஷா இறந்த உடனே கன்னௌஜ், ஏன்னா ஹர்ஷாவுடைய கேபிட்டல் என்னன்னா கன்னௌஜ், கன்னௌஜை ஒருத்தவங்க ரூல் பண்ண என்டையர் நார்த் இந்தியாவும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க. அப்ப இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னா ஈஸ்ட் பெங்கால்ல, அதாவது பெங்கால்ல பாலாஸ் வராங்க, சவுத் இந்தியாவில் சாளுக்கியா புலிகேசி இருக்காங்க, அவன் போயிட்டு ராஷ்டிரகுட்டாஸ் வருவான். அண்ட் வெஸ்ட் இந்தியாவில் குஜார பிரதிகாரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி ராஜ்புட்ஸ் வந்துட்டாங்க. இவங்க 3 பேர், ஒரு பார்ட்டி 2 பார்ட்டி 3 பார்ட்டிஸ் இருக்கு, இவங்க 3 பேருக்குள்ளரையும் ஃபைட் நடக்கும். அதுதான் ஹிஸ்டரியில த்ரிபார்டைட் ஸ்ட்ரகிள்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஹிஸ்டரியில த்ரிபார்டைட் ஸ்ட்ரகிள்னா என்ன, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கான்செப்ட் புரியுதா? ஸோ இதான் ஹர்ஷாவை பத்தி. நெக்ஸ்ட் யார் சார் அப்படின்னா சாளுக்கியாஸ் பத்தி. ஓகே, டேக் சம் 5 minutes break, then we will complete. நீ கிளாஸ் முடிச்சிடும், சாளுக்கியாஸும் பல்லவாசையும் முடிச்சாதான் இன்னைக்கு. Take 5 minutes break.
Yeah. So Chalukyas. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ். So Chalukyas. இந்த Chalukyas ரெடியா? Everyone? Yes, sir. Yeah. Sir. இந்த Chalukyas இருக்காங்கல்ல, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ரெண்டு Chalukyas இருக்காங்க, வெஸ்டர்ன் Chalukyas, ஈஸ்டர்ன் Chalukyas. இந்த ஈஸ்டர்ன் Chalukyas உடைய கேபிட்டல் தான் வேங்கி. இது வேஞ்சின்னு போட்டிருக்காங்க, இதுக்கு வேங்கி KI வரும். VNKI வேங்கி. வேங்கி வேங்கிய ஆந்திரா. இந்த வெஸ்டர்ன் Chalukyas தான் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, இவங்க Chalukyas ஆஃப் பதாமி ஆர் வாதாபி. இவங்க தான் நாம பார்த்தோம். இவங்களுடைய பிரதர் ஒருத்தர் இருப்பார், விஷ்ணுவர்தன். இவர் ஆரம்பிச்சது தான் இங்க ஈஸ்டர்ன் Chalukyas. இந்த ஈஸ்டர்ன் Chalukyas தான் சோலாஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேட்ரிமோனியல் டைஸ் வச்சுப்பாங்க. படிக்கும். சோலாஸ்க்கு வெஸ்டர்ன் Chalukyas எனிமஸ், ஈஸ்டர்ன் Chalukyas ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்ப என்ன ஒரு பியூட்டினா, ஓகே அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வெஸ்டர்ன் Chalukyan டைனஸ்டி, இவங்களுடைய டெரிட்டரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருந்து அப்படியே ஓகே இங்க ஃபுல்லா இருக்கும். சம் ஆஃப் தி பார்ட்ஸ் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ், ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ சம் நார்த்தன் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இப்போ யார் சார் இந்த Chalukyas? To understand the origin of Chalukyas, we have to go through several theories put forward in various periods. நிறைய theories இருக்கு. theories எங்க வருதோ முக்கியமான ஆளுங்க. The generally accepted fact is that founder of Chalukyas at Badami or Vatapi was the natives of the region, which corresponds to modern Karnataka. According to historians KV Ramesh and PN Chopra and Jayashimma, அதாவது என்னன்னா இவங்க ரெண்டு ஹிஸ்டோரியன்ஸ் KV Ramesh and PN Chopra சொல்றாங்க, ஜெயசிம்மான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், who is believed to be the Pulikesian's grandfather, was the founder of the Chalukyan dynasty. Who was the founder of Chalukyan dynasty? Jayasimha. The Badami inscription gave references to Jayasimha and his successors. Ranaraga அப்படின்றவன் யாருன்னா புலிகேசியோட ஃபாதர் ரணராகா. The main source of information on Chalukyas were Badami cave inscriptions. இது எல்லாமே important. Virupaksha temple Andhra, Badami cave inscriptions Karnataka, and Padava Guru, PEDDA, Padava Duruguru. Spell பண்ணுங்க, Padava Duruguru. Padava Duruguru. So Padava Duruguru inscriptions and Virupaksha temple inscriptions. The unique features of these inscriptions were the use of the Kannada, which provides the evidence of the Chalukya language. So கன்னடம் அப்படின்றது, இது கன்னடம் இப்பயே வந்துட்டு இருக்கும். 7வது நூற்றாண்டு 8வது நூற்றாண்டு மாதிரி கன்னடம் வரும். அண்ட் கன்னடத்தை பின்னாடி ராஷ்டிரகுப்தாஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அமோக வருஷம் ஒரு ராஷ்டிரகுப்தா ரூலர் இருக்காரு, 64 வருஷம் ரூல் பண்றாரு. இந்த 64 வருஷம் ரூல் பண்ணும் பொழுது கன்னடா லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறாரு. அதை நம்ம பார்ப்போம், நான் வெயிட் பண்ணேன். So the Badami cave inscriptions, Chalukyarகளை பத்தி சொல்லுது, early Kannada. The Virupaksha temple inscription speaks about the early Kannada. Old Kannada inscription on the victory pillar of Patadakal. Patadakalum Karnataka தான். Patadakal, Virupaksha, Badami, இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுடைய அந்த கன்னடத்து இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லுது. அண்ட் இது தவிர்த்து இல்லாம இந்த ஐஹோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன், இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஐஹோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பேசுச்சு, யாருடைய விக்டரியை பத்தி பேசுச்சு, how Pulikesi, Virupakshan, எல்லாமே Virupaksha temple Karnataka. Okay, Virupaksha temple was in Karnataka. Okay, Virupaksha temple Karnataka. ஐஹோல் இது எதை பத்தி சொல்லுச்சு, எப்படி சாளுக்கியா புலிகேசி எப்படி ஹர்ஷவர்தனை வந்து டிஃபீட் பண்ணாருன்றது சொன்னது தான் ஐஹோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ இந்த ஐஹோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷனும் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நான் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதான் விஷயம். So the political history of the peninsular India during 600 to 900 Common Era was marked by the inter-sign warfare between the Chalukyas of Badami, Pallavas of Kanchi, and Pandyas of Madurai. The Chalukyas claimed Brahmana origin. The first two rulers of the line were lesser known, Jayasimha and Ranaraga, known only from his inscriptions. It was Pulikesi I, Mudalam Pulikesi, not Pulikesi II. It was Pulikesi I who laid the foundation for a greater empire. He occupied Badami, a hilly area, and built a strong fortress, and described of having performed a number of Shatruta sacrifices, including Ashwamedha.
அது என்ன சார் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ரௌதா சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா நிறைய பலி கொடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான வேதங்களை இந்த மாதிரியான யஜ்னாஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பிராமின்ஸ். நான் ஒரு பிராமன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருந்துச்சுங்க. ஆக்சுவலா இப்போ நான் வந்து ஒரு சூத்ரான்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் ஒரு சூத்ரா. நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ராஜாவா அப்படின்னா ராஜாவா சத்திரியன் தான் நாட்டை ஆள முடியும், நாட்டை ஆளணுன்ற ஒரு லா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், பிராமின்ஸுக்கு சில ரிச்சுவல்ஸ் பண்றதுக்கான ரைட்ஸை கொடுத்துருவேன். யோ நீ ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணியா, ரிச்சுவல்ஸுக்கு தேவையான என்ன அமௌண்ட் வேணா நான் கொடுக்குறேன் பண்ணியா அப்படின்னு பண்ணும் பொழுது இந்த பிராமின்ஸ் நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணும் பொழுது நான் பேட்ரனைசேஷன் பண்றேன்ல, நான் சூத்ரா தான், ஆனா அவங்க நான் பேட்ரனைசேஷன் பண்றேன்ல, அதனால என்ன என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இவர் சத்திரியான்னு எழுதி வச்சிருவாங்க முடிஞ்சு வச்சு. இதுக்கு இந்த ரிச்சுவல்ஸுக்கு பேரு ஹிரண்ய கர்ப்பா அப்படின்னு பேரு. இது உங்க 7th ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக்ல இருக்கு. அதுல ஒரு ஹிரண்ய கர்ப்பா அந்த ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் தான் இந்த ஸ்ரௌதா சாக்ரிஃபைஸ் இன்க்ளூடிங் அஸ்வமேத யாகம். எவன் ஒருவன் அஸ்வமேத யாகம் பண்றானோ அன்னைக்கு அவனுக்கு பெரிய மாசம். சோ இந்த ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்றது இந்த புலிகேசி பண்ணியிருக்காரு. The empire was further expanded by his son கீர்த்திவர்மன். அப்படியே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஜெயசிம்மாக்கு அப்புறமா இந்த ஃபெல்லோ ரணனாலே வெறித்தனம், ரணம் அப்படின்னாலே ரொம்ப இதுன்னு ஆக்ரோஷம் அர்த்தம். ரணராகா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப யோசிச்சுதான் பேர் வச்சிருப்பான் போல, ரணராகா. தேர்டு புலிகேசி 1. செகண்ட் யார், அவனுக்கு அப்புறமா யாருன்னா கீர்த்திவர்மன். இந்த கீர்த்திவர்மன், the empire was further expanded by his son கீர்த்திவர்மன் who defeated the Kadambas of Banavasi. Kadambasna மைசூர் ரீஜன்ல இருந்தாங்க. The Mauryas of Konkan and also the Nalas of Bastar region and brought all his control. இவன் தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்பா புலிகேசிக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய ஆளா இருக்கான். பட் கீர்த்திவர்மனுக்கு அப்புறமா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஆஃப்டர் கீர்த்திவர்மன் was succeeded by his brother மங்களேசன். இந்த சமயத்துல தான் தமிழ்நாட்டுல பல்லவர்களுக்கும் சாளுக்கியாவுக்குமே பிரச்சனை வரும். Mangalesha expanded the Chalukya power by defeating the Kalachuri king Uttaraja. He also consolidated his rule in Konkan region. Ever since he took the throne of Chalukyas, he faced a bitter rebellion from his nephew Pulikesi too. The Mangalesha உடைய nephew தான் யார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, nephew-னா என்ன? What is nephew? யாருக்கு nephew-னா? அவங்க அண்ணன் பையன் அந்த மாதிரி. ஆமா, அவனுடைய அண்ணன் பையன். ஓகே, சோ அண்ணன் பையன். ஓகே, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் nephew அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த மங்களேஷா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் போதுதான் he faced a bitter rebellion from his nephew Pulikesi too. The rivalry between Mangalesha and Pulikesi too is evident from Mongol inscription. Sometime around in 610 AD, Pulikesi overthrew his uncle and seized the throne. And மாமாவை தூக்கிட்டு ஆட்சி வந்தார். Mangalesha was believed to be a Vaishnava, but he patronized other Hindu sect. The Muhakuta inscription, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். மங்களேஷா, மங்களீசா பேரே பாருங்க, மங்கள ஈசன், ஈசானா சிவா. மங்களேஷா அப்படின்றவன் பேசிக்கலி சிவா தான் பேர்ல வருது, ஆனா பட் he was a Vaishnava. பட் இவன் மத்த செக்டுக்கு என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா பேட்ரானைசேஷன் பண்ணிருக்கான். The Muhakuta inscription speaks about Mangalesha's land grants to Shiva temple. Unfortunately, Mangalesha's achievements have no mention in subsequent records. அப்படின்னா அர்த்தம், மங்களேஷாவுக்கு பின்னாடி வந்த புலிகேசி டூ என் மாமாவை பத்தி ஒரு விஷயம் கூட இருக்க கூடாது, என்ன பண்ணுங்க எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணுங்கன்னும் பொழுது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை ஒழிச்சு கட்டியாச்சு. ஆன்சர் புரியுதா? புலிகேசி முதல்ல சாளுக்கியாஸுடைய வரலாறு எடுங்க. சாளுக்கியாஸுடைய வரலாறு பத்தி சொல்றது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஜெயசிம்மாக்கு அப்புறமா யார் வரனா ரணராகாவுக்கு அப்புறமா தான் இந்த புலிகேசி இவன் தான் எக்ஸ்பான்ஷனிஸ்ட் பாலிசியை ஆரம்பிக்கிறான். நிறைய ரிச்சுவல்ஸ் பண்றான், அஸ்வமேத யாகம் பண்றான். இந்த புலிகேசி 1க்கு அப்புறமா வரவன் கீர்த்திவர்மனுக்கு 1 அப்புறமா வரவன் மங்களேசாவுடைய மாமா, அவருடைய அண்ணன் பையன், that is nephew யாருன்னா this fellow புலிகேசி 2 தான் என்ன பண்றான்னா மங்களேஷாவை டிஃபீட் பண்ணிட்டு சாளுக்கியாவுடைய டைனஸ்டியோடைய சாளுக்கியா டைனஸ்டியில ஒரு முக்கியமான ரூலரா வரான். Mangalesha, he was a Vaishnava, he was a Hindu, he patronized to other important Hindu sect. But பின்னாடி வந்த புலிகேசி 2, புலிகேசி was basically a Buddhist. அது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் அடிச்சிடறோம். அண்ட் இதுக்கப்புறம் நான் இப்பதான் புலிகேசி, ஏன்னா இவன் தான் பயங்கரமான, இப்ப நீ மாஸ் அப்படின்னா பக்கா மாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, ஓகே நீ டான் அப்படின்னா நான் டண்டனக்கான்ற மாதிரி இது மாதிரி பயங்கரமான இந்த அல்ட்ரா வேலை எல்லாம் பண்ணது யாருன்னா புலிகேசி 2 தான்.
Pulikesi too underwent to achieve many military brilliant expeditions. Ainhole inscription gave a detailed account on his military campaigns. He was successful in subduing the Alupas in south, the Gangas of Mysore, and in the victories in the Deccan and the South Koshala and Kalinga. Even Kalinga attack panirka, South Koshala attack panirka. One of the major successes of his lifetime was the war against Harshavardhana of Kannauj on the bank of river Narmada, in which Harsha was defeated. In addition, Pulikesi dispatched an expedition to Andhra Delta region under his brother Vishnuvardhana, who successfully conquered and consolidated his region. So, தன்னுடைய தம்பியான விஷ்ணுவர்தனுக்கு ஓகே ஒரு பெரிய ஆர்மியை கொடுத்தியோ நீ ஆந்திரா ரீஜன்ல போய் தம்பி உட்கார வரும்பொழுது அந்த விஷ்ணுவர்தன் தான் பின்னாடி ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியா டைனஸ்டி ஆரம்பிப்பான். Pulikesi successfully attacked the Pallava kingdom ruled by Narasimhavarman, but was soon killed by Pallavas and they captured Vaatapi. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாக்டா சொல்ல போனா மகேந்திரவர்மன் வரணும். மகேந்திரவர்மனுடைய சன் தான் நரசிம்மவர்மன். நரசிம்மவர்மன் தான் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா புலிகேசியை கொன்னுறான். இப்போ ஹிஸ்டரியில அதாவது ஆப்ஷனல்ஸ்க்கு தவிர்த்து நான் நம்மளுடைய சவுத் இந்தியாவோட ஹிஸ்டரியோட சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நரசிம்மவர்மன் வாதாபிக்கு போகும் பொழுது வாதாபி பல்லவ, தட் இஸ் வாதாபி சாளுக்கியா, இந்த புலிகேசி டூ ரொம்ப பவர்ஃபுல். இவனை எப்படி டிஃபீட் பண்றதுன்னு யோசிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா இந்த டைம் பீரியட்ல சவுத் இந்தியாவில் பல்லவாசுக்குமே பாண்டியாசுக்குமே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு. சவுத் இந்தியாவில் 2 பேர் தான் டாமினன்ட். இப்ப சோலாஸ் கிடையாது, சோலாஸ் வேற சபார்டினேட். இப்போ சோலாஸ்லாம் பெரிய ஆள் கிடையாது. சங்க காலத்துல இருந்த சோழர்கள் அதுக்கப்புறமா இப்போ பல்லவர்கள் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய டைனஸ்டி யாருன்னா பல்லவா அண்ட் ஆல்சோ பாண்டியா. இந்த பாண்டியன்ஸுக்கும் பல்லவாசுக்குமே பிரச்சனை தான். ஆனா பட் புலிகேசியை கொல்லணும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த நரசிம்மவர்மன் அப்போதைய ஒரு ஒரு பாண்டிய மன்னனுடைய தங்கையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் நடக்கும். அந்த மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் நரசிம்மவர்மனுக்கு பிடிக்காது தான். ஏன் எதிரிகிட்ட போய் ஏன் தேவையில்லாம் மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் யோசிக்கும் போதுதான் இந்த நரசிம்மவர்மனுடைய அப்பாவான மகேந்திரவர்மன் சொல்லுவார், தம்பி மன்னனின் நீதி வேறு, மக்களின் நீதி வேறு. You're a common man, you don't need to worry about your சொல்ல போனா இதை பத்தி ஒரு பெரிய கவலைலாம் உனக்கு இருக்க தேவையில்ல. பட் ஆனா நீ ஒரு ராஜாவா இருக்கிறனா மன்னனின் நீதி வேறு. ஒரு மன்னன் தன்னை விட மக்களுக்கு எது நல்லதோ அதை யோசிக்கணும். சோ உன் நாட்டை அடிச்சுட்டு போயிட்டான், உன்னுடைய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டான் புலிகேசி. அங்க வந்து தூக்கிட்டு போய் அங்க பெரும் பிரச்சனையை கொடுக்குறான். அப்பேற்பட்ட புலிகேசியை நீ அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு சப்போர்ட் தேவை. நீ பாண்டியனை அட்டாக் பண்ண, சாரி நீ பாண்டியனுடைய தங்கையை நீ திருமணம் பண்ணிக்கோ. நீ பாண்டியனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா உனக்கு கீழே ஸ்ரீலங்கா மானவர்மன் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் பேர்ல தான் மானவர்மன், ஆனா ஒரு மானங்கிட்ட வர்மன் வச்சுக்கோங்க. இந்த மானவர்மன் என்ன பண்ணுவான்னா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான். பாண்டியனுடைய ஃப்ரெண்ட் அவன் நமக்கு எதிரிதான். ஆனா பட் பாண்டியனுடைய தங்கையை நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவான். பாண்டியன் வாஸ் த ஒன் who had லிங்க் வித் ரோம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிரேக்கர்கள். பைசாந்தியன் எம்பையர் இருக்கும். பாண்டியன் அவங்க கூட ட்ரேட் கான்டாக்ட் வச்சிருக்கான். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கூட ட்ரேட் கான்டாக்ட் வச்சிருக்கான்ப்பா. நீ பாண்டியன் கூட நீ மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ் பண்ண, உனக்கு பாண்டியன் சப்போர்ட் பண்ணுவான். சோ நாம 2 பேருமே சேர்ந்து இப்ப பாண்டியனும் பல்லவர்களும் சேர்ந்து போய் என்ன பண்ணுங்க, புலிகேசி அட்டாக் பண்ணுங்க. இதான் அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் அல்ல, நிரந்தர எதிரிகளும் அல்ல. ஒரு அப்பா ஒரு பையனுக்கு சொல்ற ஒரு அரசியல் நீதி. உன் எதிரி உன்னை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா கூட்டணி அமைக்கணும். கூட்டணி அமைச்சுதான் அவனுங்கள உட்கார வைக்கணும். அது வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ் 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 பிராக்டிஸ். உன்னுடைய எண்ணங்கள் உன்னுடைய சொல்லப்போனா இன்னும் ரொம்ப தீவிரத்தை காமிக்கணும்னு வரும். இந்த சொல்லப்போனா நரசிம்மவர்மன் he was brought up in such a way that after Pulikesi's attack of Kanchipuram என்ன பண்ணிருப்பான் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாக்டா புலிகேசிய போய் அட்டாக் பண்ணிருப்பாரு. புலிகேசிய கழுத்தை வெட்டிட்டு என்டையர் அங்க சாளுக்கியா டைனஸ்டியோடைய கேபிட்டலே கொளுத்துவார், வாதாபியே கொளுத்துவார். அப்படி கொளுத்தும் பொழுது இந்த நரசிம்மவர்மனுக்கு ஒரு தளபதி இருப்பான். பேர் என்ன அப்படின்னா பரஞ்சோதின்னு பேர். இந்த பரஞ்சோதி வாஸ் சைவ பக்தி ஃபாலோயர், சைவ மதம் ஃபாலோ பண்றது. அந்த புலிகேசியோடைய கோட்டையில ஒரு சின்ன இடத்துல விநாயகர் ஒண்ணு இருக்கும், விநாயகர் சிலை ஒண்ணு இருக்கும். இந்த விநாயகர் சிலையை உடைக்கிறதுக்கு பிடிக்காது.
இந்த பரஞ்சோதி இன்னும் நரசிம்மவர்மன் கிட்ட கேட்ட, ஐயா நான் வந்து சைவ மதத்தை ஃபாலோ பண்றேன், இந்த விநாயகரை அடிச்சு உடைக்கிறதுலாம் எனக்கு பிடிக்கல. புலிகேசி வேணா புத்திஸ்டா தான், அவனுடைய தாத்தாலாம் வைஷ்ணவம் அண்ட் ஆல்சோ சைவசம் ஃபாலோ பண்ணாங்க, அதனால இந்த விநாயகர் என் ஊருக்கு வரணும், நான் எடுத்துட்டு போயிட்டோமான்னு கேட்கும்போது எடுத்துட்டு போன்றுவார். அந்த விநாயகர் தான் இப்போ வாத்தாபி விநாயகர்னு சொல்லிட்டு நம்ம கும்பகோணத்துல வச்சிருக்காங்க. இந்த பரஞ்சோதி இருக்காருல பின்னாடி நாயன்மார்ல இவர் என்னவா மாறிடுவாருன்னா சிறுதொண்ட நாயனார்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழ்நாட்டுல. நீ நாயன்மார்ஸோட ஹிஸ்டரி படிச்சீங்கன்னா சிறுதொண்ட நாயனார்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த சிறுதொண்ட நாயனார் தான் இந்த பரஞ்சோதி. பரஞ்சோதி வாஸ் தி ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் திஸ் நரசிம்மவர்மன். இது தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி. பட் இந்த ஹிஸ்டரியில நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் எழுத உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா, the Pulikesi II was defeated by a Pallava ruler Narasimhavarman I, and what happens? இதோட முடிஞ்சு போல. In order of succession and in immediate history of the empire after the death of Pulikesi II was not clear. It is possible that the successors ruled over a weakened kingdom for next 15 years. Aditya Varman, Abhinavaditya, Chandraditya were the successors of Pulikesi. The Nerur and the Kochar inscription mentions the name of the female ruler called Vijaya Attarika. After some 15 years of political dwindling, the Chalukya power was restored by Vikramaditya I, who drove away the Pallavas from Badami. Okay, Vikramaditya I அப்படின்றவன் திருப்பியும் Chalukyas, அதாவது Pallavas வந்து Chalukya dynasty வந்து அடிச்சுட்டே இருக்காங்க. After him, there were around 4 rulers who were Vinayaditya, Vijayaditya, Vikramaditya II and also Kirtivarman II. The last Vikramaditya II and Kirtivarman II மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் சவுத் இந்தியாவை முக்கியமா காஞ்சிபுரத்தை வந்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இவங்கெல்லாம் நான் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் நடத்தும் போது சொல்றேன். இந்த விக்ரமாதித்யா II உடைய ஒய்ஃப், ஓகே, காஞ்சிபுரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்பிள் இருக்கு தெரியுமா? காஞ்சிபுரத்துல ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கு. என்ன கோவில் இருக்கு? வாட் இஸ் த டெம்பிள் இன் காஞ்சிபுரம்? சிவா டெம்பிள், ஃபேமஸ் சிவா டெம்பிள். ஏகாம்பரேஸ்வரர். அதை தவிர்த்து இன்னொரு டெம்பிள் இருக்கு, கைலாசநாதா டெம்பிள். இந்த கைலாசநாதர் டெம்பிள் தான் தஞ்சாவூர் கோவிலுடைய ப்ளூ பிரிண்ட். இந்த கோவில் மாதிரியே இந்த விக்ரமாதித்யா II உடைய ஒய்ஃப், பின்னாடி சொல்றேன் அவங்க பேர்லாம், லோகமாதேவி. இப்ப சொன்ன குழந்தைக்கு இந்த விக்ரமாதித்யா காஞ்சிபுரத்தை அட்டாக் பண்ணும் பொழுது இந்த விக்ரமாதித்யா II உடைய ஒய்ஃப் லோகமாகாதேவின் பேரு. இவங்க காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் டெம்பிள் மாதிரியே ஒரு கோவில் ஒண்ணு கர்நாடகால கட்டுவாங்க. அந்த கர்நாடகால கட்டின அந்த கோவில் தான் என்னன்னா விருபாக்ஷா டெம்பிள். எக்ஸாக்டா பாத்தீங்கன்னா டிராவிடியன் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர், எக்ஸாக்ட் ஸ்டைல் என்னன்னா காஞ்சிபுரம் ஸ்டைல். அப்போ என்ன சொல்றேன்னா, இவங்களுக்கு அப்புறமா இவங்க எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க. Kirtivarman II was the last ruler. Politics la இவ்வளவுதான். So Vikramaditya II went on to capture the capital of Pallavas thrice during his rule and credited for eliminating the Parameshwarman II. He was succeeded by his son Kirtivarman II, who failed to check the growing power of Rashtrakutas under Dantidurga. So Kirtivarman II was the last Chalukyan ruler, Western Chalukyan ruler. Dantidurga was the feudatory of Chalukya, but the failing fortunes of the Kirtivarman encouraged Dantidurga of revolt against Chalukyas. The last major assault came on Kirtivarman in 752 Common Era, and Chalukyas was completely wiped out. After 220 years of Chalukyas eclipse, in 972 Common Era, Tailapa II revived the Western Chalukya kingdom. 220 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி என்ன பண்றான்? தைலப்பான்னு ஒருத்தன். He revived the Western Chalukya kingdom. Tailapa claimed descendants from the earlier Chalukyas of Vatapi. It is possible that after Kirtivarman, Chalukyas might ruled as the feudatories of Rashtrakutas. Concept புரியுதா? முதல்ல Chalukyas இருக்காங்க, Kirtivarman II, அவனுக்கு அப்புறமா 220 வருஷம் கழிச்சு, அந்த 220 வருஷம் ராஷ்டிரகூட்டாஸ் இருக்காங்க. 220 வருஷம் கழிச்சு தைலப்பா அப்படின்னு ஒருத்தன் வரான். இந்த தைலப்பா ராஜராஜ சோழன் கூட ஃபைட் பண்ணுவான். கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த தைலப்பா அப்படின்றவன் ராஜராஜ சோழன் டைம் பீரியட்ல ஃபைட் பண்ணுவாங்க, ராஜேந்திர சோழன் டைம் பீரியட்ல ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அப்போ தைலப்பா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்கெல்லாம் வாதாபி சாளுக்கியர்களுடைய டெசண்டன்ட், நாங்கெல்லாம் வந்து சாளுக்கியர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த நடுவுல இடைப்பட்ட காலத்து 220 வருஷம் ராஷ்டிரகூட்டாஸ் பண்ணாங்க. மேபி ராஷ்டிரகூட்டாஸுக்கு கீழே வந்து இந்த சாளுக்கியாஸ் இருந்திருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்ப லாஸ்ட் சாளுக்கியா ரூலர் யாருன்னா இங்க Kirtivarman II. பட் ஒன்ஸ் அகைன் இந்த தைலப்பா II ரிவைவ்ட் தி வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியா கிங்டம். இதே மாதிரிதான் ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ். ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ் பத்தி ரொம்ப பெருசாலாம் நம்ம படிக்க தேவையில்லை. விஷ்ணுவர்தன் வாஸ் தி ஃபவுண்டர். கேபிட்டல் வாஸ் வேங்கி. ஓகே, புலிகேசியோடைய பிரதர் அவரு.
Okay, the Kubja Vishnuvardhana ruled over the kingdom extending from Nellore to Visakhapatnam. He participated alongside his brother Pulikesin in war against Pallava Narasimhavarman and died. Although Eastern Chalukya dynasty ruled for over 500 years, outliving Badami, the rulers left no substantial history. இவங்கள பத்தில பெருசான பெரிய ஹிஸ்டரிலாம் கிடையாது. ராஜராஜ சோழன் பீரியட்ல தன்னுடைய மகளான குந்தவை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, the Eastern Chalukya ruler விமலாதித்யன் ஒருத்தருப்பா அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பார். அண்ட் இன்னொரு பெரிய கொடுமை என்னன்னா, நான் சோலாஸ் நடத்தும்போது சொல்றேன், ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ் 500 வருஷம் ரூல் பண்ணாலும் பெரிய ஹிஸ்டரிலாம் கிடையாது. இந்த சோலாஸ் நடத்தும்போது சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இதெல்லாம் சோலாஸ் பீரியட்ல சொன்னா புரியும். வேணா ஒரு லைன் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க. The last notable ruler of the Eastern Chalukya was Rajaraja Narendran, who ruled between 1022 to 1061 common era. The Rajaraja Narendran. Two Kannada literary works were made during this period. Okay, that is Vikramarchunna Vijayam and also Gadayuddham. He was known for establishing the city of Raja Mahendravaram. That is Rajamundri நம்ம சொல்றோம்னா ஆந்திரால. The Raja Mahendravaram அப்படின்றது ராஜமுந்திரி அப்படின்றது இவர்தான் ஃபவுண்ட் பண்ணிருக்காரு. The Eastern Chalukya's association with Cholas was bound by blood. Rajaraja Narendra married the daughter of Rajendra Chola. அதாவது ராஜேந்திர சோழனுடைய மகளை இந்த ராஜராஜ நரேந்திரன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான். Rajendra Chola one, his son-in-law name was called Rajaraja Narendra. Rajaraja Narendra's son was called Rajiga Chalukya, ascended the throne of Tanjore. As the first Chalukya Chola, he was called Kulothunga Chola. அப்போ குலோத்துங்க சோழன் அப்படின்றவர் யாரு, எப்ப வராரு அப்படின்னா, இந்த சோலாஸுக்கும் சாளுக்கியாஸ் ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ரத்த உறவுகள் மூலமா வரவர் தான் யாருன்னா இந்த குலோத்துங்க சோழன். கான்செப்ட் புரியுதுங்களா? அப்போ குலோத்துங்க சோழனுடைய அம்மா யார் சார் அப்படின்னா ஷி வாஸ் அ சோலா, அண்ட் அப்பா யார் சார் அப்படின்னா சாளுக்கியா. அப்பா பேர் என்னன்னா ராஜராஜ நரேந்திரன். ஆஃப்டர் ராஜ நரேந்திரன் the line of Eastern Chalukyas vanished and his descendants became the rulers of Chola kingdom. That's it. Administrationsலாம் அப்படியே அதே இதுதாங்க. The empire was divided into Maharashtra provinces, then into Rashtra's. Vishaya Boga. போகான்ற வார்த்தை இங்க குரூப் ஆஃப், முன்ன போகா அப்படின்றது டாக்ஸை குறிச்சிச்சு, இதே இங்க போகான்றது குரூப் ஆஃப் 10 villages குறிச்சிச்சு. Further, the territories were divided into Sabha and also Nagaram. Many autonomous regions existed ruled by feudatories like Alupas, Gangas, Banas and also Sendrakas. இவங்கெல்லாம் என்னன்னா சாளுக்கியா லீனேஜ்லேயே வந்து some of the independent rulers. So Alupas, Gangas இவங்கெல்லாம் மைசூர் கர்நாடகா ரீஜன்ல வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Alupas, Gangas, Banas, Banas and also Sendrakas. The groups of Mahajanas, the learned Brahmins, looked after the villages and towns, but the privileges enjoyed by them were relatively few in Chalukya times. Under the rule of Chalukyas, Kannada language flourished. இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் நீங்க அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு படிச்சீங்கனாலே புரியும். ரிலீஜனை பத்தி படிச்சிட்டோம். புத்திசம் ஃபாலோ இருக்கு, இந்துயிசம் இருக்கு, சைவிசம் வைஷ்ணவம் இருக்கு, விஷ்ணு, சிவா, கார்த்திகேயா, கணபதி, சக்தியா, சூர்யா இந்த மாதிரி எல்லா கடவுளையும் வழிபட்டிருக்காங்க. The Badami kings were tolerant towards all religions and encouraged Jainism. One of the cave temple of Badami was dedicated to Jainism. So Buddhism இருக்கு, Jainism இருக்கு. It's not certain that way Buddhism has not get the royal patronage. Yuan Suang himself mentioned the decline of Buddhism in southern India. So Buddhism southern India decline ஆயிட்டு இருக்குன்றது Yuan Suang மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. Okay, fine. Art and architecture அதை நம்ம தனியாவே பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து தனியா நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல தனியாவே பார்ப்போம். ஜெயின் டெம்பிள் இருக்கு, லாட்கான் டெம்பிள் இருக்கு. நான் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர்ல டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்லயே ஒரு டாபிக் இருக்குங்க. அந்த டாபிக்ல உங்களுக்கு நான் எல்லாமே நடத்துறேன். லார்ட் டெம்பிள், துர்கா டெம்பிள், இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. தனியாவே அது ஒரு 100 slides கிட்ட இருக்கு. அதெல்லாம் நான் தனியா நடத்துறேன். இது இப்ப வேண்டாம். இதான் நீங்க இந்த 7th standard NCERT படிச்சீங்கன்னா 6th standard NCERT துர்கா டெம்பிள் ஐஹோல் இருக்கும். இது அச்சிமல்லிகுடி டெம்பிள் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். பட்டாடக்கல், இது எல்லாமே டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல நம்ம தனித்தனியா பார்ப்போம். பாப்பநாதா டெம்பிள் கர்நாடகா, சங்கமேஸ்வரா டெம்பிள்
ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஜஸ்ட் லுக், ஹேவ் வாட்ச் த லுக். இது நம்ம காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் டெம்பிள். இதே ஸ்டைல்ல எங்க விருப்பாட்சா டெம்பிள் கட்டியிருக்காங்களாப்பா. பட்டாடக்கல்ல இருக்கக்கூடிய விருப்பாட்சா டெம்பிள். இது காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் டெம்பிள். ஸ்டைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த டாபிக்லாம் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல ரொம்ப அதிகமாக வரும். சாளுக்கியர்ஸ் பத்தி. Badami rocket caves, 3 dedicated to Hindu and 1 to Jain, was an excellent piece of workmanship. Badami caves, Karnataka, with a high degree of technical excellence. விஷ்ணுவுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட பதாமி கேவ்ஸ்ல விஷ்ணுவுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்ட கேவ்ஸ் இது. விஷ்ணு அண்ட் இது வந்து பார்க்கும்போது புத்திசம். பதாமி கேவ்ஸ், பட்டாடக்கால், விருப்பாட்சா டெம்பிள், ஜெயின் நாராயண டெம்பிள், இது எல்லாமே நம்ம டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல தனியாவே பார்ப்போம். இதெல்லாம் இருக்குன்னு ஜஸ்ட் இந்த இமேஜஸாவது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. விஷ்ணு டெம்பிள் இது காமிச்சாங்கன்னா விஷ்ணு டெம்பிள் பதாமி. இது வந்து அஜந்தான்னு சொல்லுவாங்க. இது அஜந்தா கிடையாது, பதாமி. இது கைலாசநாத டெம்பிள். கைலாசநாத டெம்பிளை பார்த்தே காப்பி அடிக்கப்பட்ட விருப்பாட்சா டெம்பிள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது சங்கமேஸ்வரா டெம்பிள். இங்க பாருங்க, சங்கமேஸ்வரா டெம்பிள், சங்கமேஸ்வரா. ஓகே, சங்கமேஸ்வரா. இது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பநாதா டெம்பிள். சங்கமேஸ்வரா, பாப்பநாதா. இந்த டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். துர்கா டெம்பிள், இது 600 NCERT புக்ல இருக்கு. இது ஹச்சிமலிகுடி டெம்பிள், ஹச்சிமலிகுடி. இதெல்லாம் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் நடத்திட்ட பிறகுதான் உங்களுக்கு இன்னமும் டீப்பா புரிய ஆரம்பிக்கும். இது பதாமி 4th பர்ஷவநாத் பத்தி இருக்கு. அண்ட் இப்போ நம்ம பல்லவாஸ் பத்தி பார்க்கலாம். டோன்ட் வரி, இது எல்லாமே நம்ம டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல பார்ப்போம். ஏன்னா டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒரு தனி டாபிக். அப்படி படிச்சாதான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். புரியுதா? எதற்கும் புரிஞ்சதா? என்ன டவுட்னா கேளுங்க. எனி டவுட்? Yes, sir. இதற்கும் புரியுதுல? உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே? டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் வில் ஸ்டடி செப்பரேட்லி. முதல்ல நான் உங்களுக்கு டெம்பிள்னா என்ன, இந்து டெம்பிள்ஸ்னா எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறமா டெம்பிள்லயே எந்தெந்த விதமான ஸ்டைல் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் நடத்தினாதான் புரியும். இல்லைன்னா புரியாது. நான் திடீர்னு வந்தாங்க பாருங்க, விமானம்னா நீங்க எந்த விமானத்தை பார்ப்பீங்க? அப்படியே மேல பார்ப்பீங்க. ஸோ இது மாதிரி இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் தேவையில்லை. அதனால கொஞ்சம் பொறுமையாவே போகும். நோ இஷ்யூஸ். அதாவது அந்தந்த டைம் பீரியட்ல படிச்சாதான் கரெக்டா இருக்கும். அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ப்ளீஸ் ரிவைஸ். நோ த லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பல்லவாசை பத்தி பார்ப்போம்.
Yeah, doubts? Okay, fine. Yo, அப்பப்போ ஒரு பிரேக் ஆனா there is a concept followed by Japanese என்ன பண்ணுவாங்களா, ஒவ்வொரு half an hour to 45 minutes குள்ளார பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் எடுப்பாங்க. அந்த 5 நிமிஷம் பிரேக் என்னவா அப்படின்னா அடுத்த 1 hour or 2 hourல என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான பிளான் பண்ணணும்னு யோசிப்பாங்க. ஸோ ஜாப்பனீஸ் வேவை நான் எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன். இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்பயுமே 2015 இருந்தே அதிகமாக பிரேக் விடுறவங்க நான் தான், அதிகமாக டெஸ்ட் வைக்கிறவங்க நான் தான். ஸோ அதனால ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு டைம் விடுறேன். இந்தியன்ஸ் பத்தி கேட்காதீங்க. இந்தியன்ஸ்லாம் வந்து எப்பயுமே பொதுவா 5 நிமிஷம் பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணிட்டு 1 மணி நேரம் தான் பிரேக் எடுப்பாங்க. நாம அந்த ஸ்டைலுக்கு போல, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படி அப்படியே. யா, ஸோ இந்த மேப்போடைய மிக முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய பல்லவா டெரிட்டரிஸ் ஆர் பல்லவா டைனஸ்டி அப்படின்றது சங்க காலத்துல கிடையாது. சங்க காலத்துல பல்லவாஸ் கிடையாது. சேர சோழ பாண்டியாஸ் தான் இருந்தாங்க. இந்த சேர சோழ பாண்டியாஸுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாடு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் இருந்திருப்பாங்க. தமிழ்நாடு அப்படின்றது ஓகே, சேர சோழ பாண்டியர்கள், அதாவது தமிழ்நாடு எக்ஸாக்டா சங்கம் பீரியடுக்கு அப்புறமா 250 இருந்து 550 வரைக்கும், எக்ஸாக்டா சில பேர் 200 or சில பேர் 300 டைம் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. 250 to 550 வரைக்கும் தமிழ்நாடு யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா கலப்பரர்கள், கலப்பரா. இந்த கலப்பரர்களுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் தமிழ்நாடு இருந்துச்சு. 550க்கு மேலதான், அதாவது 6ஆவது நூற்றாண்டுக்கு மேலதான் இந்த கலப்பரர்களை டிஃபீட் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் இந்த பாண்டியாஸ் அப்படின்றவங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க. இதே நார்த்ல இதே கலப்பரர்களை டிஃபீட் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டுல நார்த்ல யார் வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா பல்லவர்கள் வர ஆரம்பிச்சாங்க. பல்லவாஸ் தமிழ்நாட்டுல எப்ப வராங்க? கலப்பரர்களை நார்த் ஆஃப் ரிவர் வைகை டு சவுத் ஆஃப் ரிவர் கிருஷ்ணா, இந்த ரீஜனை பல்லவர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இங்க இருந்து இந்த பல்லவாஸ் அப்படின்றவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கலப்பரர்களை டிஃபீட் பண்ணாங்க. பல்லவாஸ் டிஃபீட்டட் கலப்பரர்ஸ். அப்படி டிஃபீட் பண்ணும் பொழுது பல்லவர்கள், இந்த சோழர்கள் இருந்தாங்க இல்லையா, சங்க காலத்துடைய சோழர்கள், இந்த சோழர்களும் பல்லவர்களுடைய சபார்டினேட்டா வந்துச்சு. சோழர்கள் பல்லவாஸோடைய சபார்டினேட்டா வந்தாச்சு. இந்த சமயத்துல சோழர்கள் உறையூர்ல எல்லாம் கிடையாது, புகார்ல இருந்து அதுக்கப்புறமா பழையாறை அப்படின்ற இடத்துலதான் இருந்தாங்க. ஓகே, டார்க் ஏஜ் அப்படின்றது என்னன்னா, that is not economical activity. When the cultural pride of Tamil Nadu, when the literary pride of Tamil Nadu was declined, and there was a complete reign in the people's life, மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் இல்லாத டைம் பீரியட் தான் டார்க் ஏஜ், இருண்ட காலம்னு சொல்றாங்க. சங்க காலம்ன்றது பொற்காலம். பொற்காலத்துக்கு அப்புறமா ஃபாலோ ஆன பீரியட் எல்லாமே இந்த டார்க் ஏஜ்ல there is no literary activities, there is no much details on trade and commerce, there is no சொல்ல போனா கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுவும் நடக்கல, எதுவுமே நடக்கல. 200-250 வருஷம் தமிழ்நாட்டுல என்ன நடந்ததுன்னு பகவானுக்கு தான் தெரியும். ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத கலப்பரர்கள். சில பேர் சொல்றாங்க இவங்க எல்லாம் கர்நாடகா ரீஜன்ல இருந்து வந்து ரூல் பண்ணாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க இவங்க எல்லாம் ஒடிசாவில இருந்து வந்தாங்க.
அப்போ எங்க இருந்தோ வந்து தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க டைம் பீரியட்ல தமிழ்நாட்டுல இன்னும் பிராமணிசம்லாம் கிடையாது. இவங்க வந்து சில பேர் புத்திசம், சில பேர் இவங்க ஜெயினிசம்னு சொல்றாங்க. பட் தமிழ் கல்ச்சர் ப்ரமோட் ஆகிற மாதிரி எதுவுமே நடக்கல. அதனாலதான் இது இருண்ட காலம். இந்த கலப்பரர்ல டிஃபீட் பண்ணிட்டு சவுத் இந்தியாவில் திருப்பியும் ஒரு பெரிய டைனஸ்டியை ஃபார்ம் பண்ணது யார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாண்டியாஸ். பாண்டியாஸுக்கு அப்புறமா யார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் பல்லவாஸ். பாண்டியாஸ் அண்ட் ஆல்சோ பல்லவாஸ். இந்த பல்லவர்களுடைய தலைநகரம் தான் என்ன அப்படின்னா காஞ்சிபுரம். அண்ட் இவங்களுடைய போர்ட் என்ன? வாட் இஸ் தட் போர்ட் நேம்? பல்லவாஸுடைய போர்ட் நேம் என்ன? முக்கியமான போர்ட் நேம் என்ன சொல்லுங்க? மாமல்லபுரம். எஸ், மாமல்லபுரம். மாமல்லபுரம்ன்றது இப்ப இவங்களுடைய இந்த டைம் பீரியட்ல மாமல்லபுரம் கிடையாது, மாமல்லபுரம்னு பேரே கிடையாது. இந்த டைம் பீரியட்ல என்ன பேர் அப்படின்னா திருக்கடல் மல்லை அப்படின்னு தான் அதுக்கு பேர். என்ன பேரு? திருக்கடல் மல்லை. இந்த திருக்கடல் மல்லை தான் பின்னாடி மாமல்லபுரம். அதுக்கப்புறம் தான் அது மகாபலிபுரம்னு மாறிப்போச்சு. லாஜிக்கா புரியுதா உங்களுக்கு? கான்செப்ட் என்னன்னு புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. இதான் பல்லவர்கள். பல்லவாஸ் இவங்க நார்த், இங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், இவங்க நார்த் தமிழ்நாட்டை ரூல் பண்ணிருக்காங்க. நார்த் தமிழ்நாட்டுல மேக்சிமம் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கோர்ஸ் they captured some parts of Karnataka also. பட் முக்கியமா வட தமிழ்நாட்டை, மத்திய தமிழ்நாட்டை இவங்க ரூல் பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க. தொண்டை மண்டலம் அப்படின்றதுதான் இவங்களுடைய ஒரிஜினல். சொல்ல போனா சோழர்களுடைய டெரிட்டரிஸ் இவங்களுடைய டெரிட்டரிஸா இருந்துச்சு பின்னாடி. அப்போ பல்லவாஸோடைய டைனஸ்டிஸ் அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி என்ன? The origin of Pallavas was itself a debate. ஆமா, சில பேர் பல்லவாஸ் அப்படின்றவங்க இந்தியாவே கிடையாது சார், இவங்க பெர்ஷியாவில இருந்து பஹலவா வந்தான், பஹலவால இருந்தா பல்லவான் வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க. சில பேர் அப்படிலாம் கிடையாது. இதுவே ஒரு டிபேட் தான். The origin of Pallavas was itself a debate. The available historic evidences, notably 3 copper plate inscriptions, which speaks about the grants of Shivaskandar Varman belonging to the 4th century common era, found in different parts of Andhra Pradesh. These documents are in Prakrit and have similarities with the language of Shatavahanas and Mauryas. In addition, the coins of early Pallavas were similar to that of Shatavahanas. Based on this, Krishnaswamy Iyengar, ஒரு மிகப்பெரிய சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டோரியன், நீலகண்ட சாஸ்திரி and Krishnaswamy Iyengar, they postulated that the Pallavas were originally the feudatories of Shatavahanas. சாதவாகனாஸுடைய feudatories தான் யாருன்னா பல்லவாஸ்னு இவங்க தான் சொன்னாங்க. யாரு? நீலகண்ட சாஸ்திரியும் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயங்கார். சவுத் இந்தியாவில இருந்து மிக சிறந்த ஒரு ஹிஸ்டோரியன்ஸ் யாருன்னா இவங்க 2 பேரும். ஒருத்தர் ஐயங்கார், இன்னொருத்தர் சாஸ்திரி. அதுல நீலகண்ட சாஸ்திரி சோழர்களை பத்தி எல்லாம் எழுதுற புக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ இவங்க தான் சொல்றாங்க சார் பல்லவாஸ் அப்படின்றவங்க பேசிக்கலி சாதவாகனாஸ்ன்றவங்க ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. இந்த சாதவாகனாஸுடைய ஃபியூடல் லார்ட்ஸ் தான் யார் சார்னா பல்லவாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க. ஸோ சாதவாகனாஸ் டிக்ளைன் ஆன பிறகு இவங்க என்ன ஆனாங்க அப்படின்னா மேல வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு விதமான ஒரு கருத்து. இன்னொரு கருத்து என்ன சொல்றதுன்னா, the Pallavas were associated with the தொண்டை மண்டலம், the land between நார்த் பெண்ணார் and நார்த் வேளார், காவிரி, தென்பெண்ணை, பாலாறு, தமிழ் கண்டது ஒரு வைகை பொருணை நதி சொல்றாரா பாரதியார். சோ இந்த நார்த் பெண்ணார்ல இருந்து ஓகே வெள்ளாறு வரைக்கும் இந்த ரீஜியன்ல ரூல் பண்ணவங்க தான் பல்லவாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே ஃபைன். And Shiva Skanda Varman was known to be the earliest king of the Pallavas, which is evident from the inscriptions who ruled in the 4th century common era. It is believed that the Pallavas captured Kanchipuram from the early Cholas. Okay, Pallavas captured Kanchipuram from the early Cholas and lost it to them before Kalabara invasion. The ruler who played a crucial role in the Pallavas revival in the last quarter of the 6th century was Simha Vishnu. அதனாலதான் நம்மளுடைய புக்ல, தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த சிவஸ்கந்தவர்மனை பத்தி பேசவே மாட்டாங்க. சிம்ம விஷ்ணு வாஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் பல்லவா டைனஸ்டின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் சிம்ம விஷ்ணுக்கு முன்னாடியே சிவஸ்கந்தவர்மன் ஒருத்தர் இருக்காங்க. Whom according to the multitude of inscriptions removed Kalaparas and consolidated his kingdom from the south of Krishna river to Kaveri. புரியுதா? சிம்ம விஷ்ணு தான் காவிரி நதியில இருந்து அதாவது சவுத் ஆஃப் ரிவர் கிருஷ்ணா டு நார்த் ஆஃப் ரிவர் காவிரி இந்த ரீஜன் ஓகே அங்க இருக்கக்கூடிய கலப்பரர்களை டிஃபீட் பண்ணிட்டு குடிச்சது யாருன்னா இந்த சிம்ம விஷ்ணு. Though the earlier rule of Pallavas was not much certain,
The Pallava beginning of Simha Vishnu came to be known as the Greater Pallavas period. Simha Vishnu period தான் Greater Pallava. இதுல நம்பர் 1 யாருன்னா மகேந்திரவர்மன். மகேந்திரவர்மனுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. Simha Vishnu's successor Mahendravarman was a renowned great patron of arts. Was apparently a poet and a musician itself. A musician, apparently a poet. His reign saw the onset of the conflict between Pallavas and Chalukyas of Badami. Pulikesi too attacked the Pallava territory and captured the northern provinces. Mahendravarman I was the author of Madda Vilasa Prasannam. This is a book. Okay, he was also regarded as the pioneer of rock-cut architecture among Pallavas. இது புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க. இதை தவிர்த்து நான் சில விஷயங்களை சொல்ல போறேன். இந்த மகேந்திரவர்மன் இருக்கான்ல, இவர் ஒரு பயங்கரமான சைக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இவருக்கு நிறைய பேர் இருக்குங்க. என்ன பேர் தெரியுமா? விசித்திர சித்தா அப்படின்னு ஒரு பேர். விசித்திர சித்தா, சித்தானாலே பைத்தியக்காரன் அர்த்தம். பித்தா சித்தானா பைத்தியக்காரன் அர்த்தம். சித்தர்கள், சித்தன் போக்கு சிவன் போக்கு. இந்த சித்தர்கள்லாம் நீங்க அடைக்க முடியாது. சுவாமிஜி வாங்க 2 காபி சாப்பிட்டு போலாம், அவங்களாம் வரமாட்டான். ஆக்சுவலா எதை பத்தியும் கவலைப்படாம ஊர் சுத்திட்டு இருக்கிறவங்கள இன்னும் ஒரு மாதிரி பித்து பிடிச்சிருச்சு, சித்தம் கலங்கிடுச்சு, இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? விசித்திர சித்தா, சித்தானாலே பைத்தியக்காரன், விசித்திர சித்தனா விசித்திரமான பைத்தியக்காரன் அர்த்தம். ஏன் சார் இவர் இப்படிலாம் சொல்றாங்க? He was so uncertain character. அன்சர்டன் கேரக்டர்னா என்னன்னா, இவர் எப்ப என்ன முடிவு பண்ணுவார்னு யாருக்குமே தெரியாது. திடீர்னு இங்க இருப்பார், திடீர்னு அங்க போவார், திடீர்னு டிசிஷனை மாத்துவார். அதனால விசித்திர சித்தா அப்படின்னு இவங்க பேர். பட் ரொம்ப பயங்கர கன்னிங் சொல்லும், ரொம்ப பயங்கர கன்னிங் சொல்லும். தந்திரம் நல்லா தெரியும் அவருக்கு, இன்டெலிஜென்ட் பிளஸ் கன்னிங். ஏன் சார் இவரை எப்படி சொல்றீங்க? நான் ஏன் அவரை கன்னிங்னு சொல்றேன்னா, ஒரு காலத்துல இந்த புலிகேசி 2 என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இந்த பல்லவா டைனஸ்டி அட்டாக் பண்ண வரான்ப்பா. இதுதான் பல்லவாஸோடைய ஃபோர்ட். இதுதான் பல்லவாஸோடைய டெரிட்டரி, அவுட்டர் டெரிட்டரி. இந்த சாளுக்கியா 2 காஞ்சிபுரத்தை அட்டாக் பண்ண வரான். அப்படி காஞ்சிபுரத்தை அட்டாக் பண்ண வரும்போதே என்ன உங்களுக்கு புரியணும்னா, when compared to மகேந்திரவர்மன், புலிகேசி was powerful. பட் புலிகேசி ஒரு பெரிய யானைப்படையோட கிளம்புகள் அப்படின்னு கிளம்பிட்டு வரான். அப்படியே எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. பட் ராஜா மகேந்திரவர்மன் பயப்படவே இல்லை. அவருக்கு தெரியும் கம்பேர் டு புலிகேசி 2 தனக்கு அந்த அளவுக்கு பவர் இல்லை, கிட்ட அந்த அளவுக்கு ஆர்ம்ஸ் அம்யூனிஷன்ஸ் இல்லைன்னு தெரியும். பட் இவர் என்ன சொன்னாரு, மகேந்திரவர்மன் என்ன சொன்னாரு, டியர் பீப்புள் ஆஃப் காஞ்சிபுரம், டேக் கிரெயின்ஸ் ஃபார் a week. ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான தானியங்களை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. காஞ்சிபுரம் கோட்டைக்கு வெளில யாரெல்லாம் எந்தெந்த மக்கள்லாம் இருக்கீங்களோ அந்த மக்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கன்னா, உங்களுடைய ஆடு மாடு, உங்களுடைய சொல்லுவாங்க தெரியுமா, இந்த ஆடு மாடு கோழி, நீங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய அனிமல்ஸோட ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான உணவோட நீங்க காஞ்சிபுரம் ஃபோர்ட்டுக்கு வந்துருங்க அப்படின்னு ஆர்டர் கொடுத்தாரு. அப்படி வரும் பொழுது காஞ்சிபுரம் வெள்ளார ஃபோர்ட்டுக்கு வெள்ளார எந்தெந்த வில்லேஜஸ் இருக்கோ அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய கிரெயின்ஸை, ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான கிரெயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு மற்ற கிரெயின்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க, எரிச்சிடுங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டை கொளுத்திருங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய டேம்ஸை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதை உடைச்சு விட்டு வந்துருங்க. இப்படின்னா ஒரு ராஜா மக்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. மக்கள்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, லூசோட அவன் யாருன்னா வந்து கொளுத்து சொல்லுவாங்க, கிரெயின்ஸை போய் யாருன்னா கொளுத்துவாங்க, டேம்ஸை போய் யாருன்னா உடைப்பாங்க, ஏன் ராஜா இது மாதிரி வைத்தியகரத்தனமா சொல்றாரு அப்படின்னு மக்கள் கோவப்படுறாங்க. ஆனா பட் என்னதான் ராஜா சொன்னா எதனா ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக மக்களும் அப்படி பண்றாங்க. இது தெரியாத புலிகேசி என்ன பண்றான்னா, within a week he entered into Kanjipuram forts. காஞ்சிபுரம் கோட்டைக்குள்ளார வந்தான்.
இந்த காஞ்சிபுரம் கோட்டையை அட்டாக் பண்றதுக்கு பயங்கரமா முயற்சி பண்றோம். ஆனா காஞ்சிபுரம் ஃபோர்ட்டை புலிகேசியோடைய சோல்ஜர்ஸால அட்டாக் பண்ணிட்டு பிரீச் பண்ணிட்டு உள்ளார போகவே முடியல. ஒரு வாரம் ஃபைட் நடக்குது, போக முடியும். அப்ப போக முடியாத அந்த டைம் பீரியட்ல தான் புலிகேசியோடைய கமாண்டர் இன் சீஃப்ஸ் அவங்களுடைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து புலிகேசி கிட்ட சொல்றாங்க, மன்னா ஆபத்து ஆபத்து ஆபத்து. என்ன ஆபத்து? புலிகேசி சொல்றாரு, யார் மகேந்திரவர்மனுக்கு ஆபத்தா? ஐயோ அவனுக்கு எல்லாம் ஆபத்து இல்லை, நமக்கு தான் ஆபத்து. என்ன பிரச்சனை? எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்குல்ல ராஜா, இந்த எலிஃபென்ட்ஸ் நம்ம கூப்பிட்டு வந்தோம்ல, எலிஃபென்ட்ஸ் இப்ப பசின்னு சொல்லிட்டு கத்திட்டு இருக்கு. ஏன் எலிஃபென்ட்ஸுக்கு எடுத்துட்டு வந்த ஃபுட் எல்லாம் என்ன பண்ணீங்க, நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு கேட்கிறாரு. ஆக்சுவலா இல்ல இல்ல, எலிஃபென்ட்ஸுக்கு ஃபுட் எடுத்துட்டு வந்தோம், அந்த எலிஃபென்ட் 2 டேஸ்லயே சாப்பிட்டுச்சு. ஏன்னா எலிஃபென்ட் என்ன 2 இட்லி ஒரு வடையா சாப்பிடும். ஒவ்வொரு எலிஃபென்ட்டும் இன்னும் யானை பசிக்கு சோள பொரியான்னு அவ்வளவு சாப்பிடக்கூடிய மிருகம். இல்ல 2 நாள்லயே எடுத்துட்டு வந்த உணவை யானைகள் தின்று விட்டது பண்ணா, நாங்க யானை அப்பயே சொல்லிச்சு, தேய் பசிக்கு எனக்கு ஒழுங்கா சாப்பாடு போடுங்க இல்லைன்னா கொண்டுன்னு சொல்லிச்சு. நான் தான் டோன்ட் வரி எலிஃபென்ட், நீங்க வாங்க காஞ்சிபுரத்துக்கு வாங்க, அட்டாக் பண்ணுங்க, காஞ்சிபுரம் எல்லாரும் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும், அங்க சாப்பாடு நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். பட் இங்க வந்து பார்த்தா இங்க தானியங்களும் கிடையாது, ஃபீல்ட்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது கிரெயின்ஸும் கிடையாது. சொல்ல போனா எல்லாத்தையும் எரிச்சு வச்சிருக்கானுங்க, கிணத்துல தண்ணி கிடையாது. சரி தண்ணி குடிக்கலான்னு பார்த்தா அது விஷம் கலந்துருக்கு. அங்க டேமுக்கு போலான்னு பார்த்தா டேம் உடைஞ்சிருக்கு, தண்ணியே கிடையாது. இப்போ யானை தண்ணீருக்கும் இல்ல, யானையே என்ன உணவும் இல்லை. யானை எதிரிகள் அட்டாக் பண்ணாம யார் அட்டாக் பண்ணது? நம்மளையே அட்டாக் பண்ணுது. முட்டாளும் மகேந்திரவர்மன் நினைச்சாங்க. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, கத்திய தீட்டுறதுக்கு பதில் புத்திய தீட்டு. இங்கதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நிக்கிறாரு புலிகேசி. யானைனா 1-2 யானை கிடையாது, 30,000 யானைகள் மேல காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு, அடிக்குது. இங்க வா, எங்க தளபதி எங்க, எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறான்னு சொன்னேன், எங்க எனக்கு அடிச்சு தூக்கி போட்டு சாத்திட்டு வேற வழியே இல்லாம. ஓகே, இந்த புலிகேசி என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, மகேந்திரவர்மன் கிட்ட ஒரு வெள்ளை கொடி காண்பார். வெள்ளை கொடின்னு என்ன சமாதானமா போயிடுவோம். அதுக்கப்புறம் மகேந்திரவர்மன் புலிகேசியை உள்ளார கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுட்டு கொடுப்பான், யானைகளுக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுத்து அனுப்புவான். சாப்பிடும்போது யோசிப்பாரு, புலிகேசி நம்ம இங்க எதுக்கு வந்தோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணாமோ யோசிப்பாங்களா? எதுக்கு வந்து சண்டை போட வந்தோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, எதிரியோடைய கோட்டையில உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம். இது இவருக்கு தாழ முடியாத ஒரு வெறியை கொடுத்துரும், இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டீங்களாடான்ற. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாருன்னா, தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு போற மாதிரி கிளம்பி காஞ்சிபுரம் சுத்தியே சுத்திட்டு இருப்பாரு. இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம். அந்த சமயத்துலதான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, he will fight once again a war. இதுதான் விஷயம். அந்த சமயத்துல ஃபைட் தான் என்னன்னா, the war of மணிமகுடம். இதான் ஒரிஜினலா நடந்துச்சு. அதனாலதான் புலிகேசி இந்த கோபத்துலதான், இந்த வெறியில தான், நீங்க என்ன சாப்பாட்டை வச்சோட என்ன தூக்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய தமிழ் சோல்ஜர்ஸ் மக்கள் என்ன பண்ணுவாருன்னா அப்படியே கடத்திக்கிட்டு வாதாபின்னு கூப்பிட்டு போயிடுவாரு. இதான் விஷயம். அப்ப விசித்திர சித்தா, நான் ஏன் இந்த கதையை உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா, இது ஆப்ஷனுக்கு தேவையில்லை, பட் யூ ஷுட் நோ ஹூ இஸ் திஸ் மகேந்திரவர்மன். அண்ட் மகேந்திரவர்மன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படிச்சீங்கல்ல, இந்த மத்த விலாச பிரசன்னம், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு. மகேந்திரவர்மன் எப்போ சைவ மதத்துக்கு மாறினானோ, தான் ஒரிஜினலா இருந்தது ஜெயினிசம். இந்த புத்திசம் பத்தியும் ஜெயினிசம் பத்தியும் பிளே மாக் பண்ணி எழுதுவான், ஒரு பிளே வந்து கிரியேட் பண்ணுவான். அந்த பிளே அப்படின்றது அந்த நாடகம். அந்த நாடகத்துல புத்திசம் பத்தியும் ஜெயினிசம் பத்தியும் கிண்டல் பண்ணி எழுதும் பொழுது, இவன் போட்ட நாடகம் இன்னும் எதிரி மன்னனுக்கு கூட தெரியும். என்னடா புத்திசம் பத்தியும் புலிகேசிக்கு தெரியும். புலிகேசியோடைய கோட் போயட் நேம் என்னன்னா ரவிகீர்த்தின் பேரு. புலிகேசி அவனுடைய கோட் போயட் நேம் ரவிகீர்த்தி. இந்த ரவிகீர்த்தி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, புலிகேசிகிட்ட போய் போட்டு கொடுப்பான், ஜி நீங்க இருக்கக்கூடிய புத்திசம், நான் இருக்கக்கூடிய ஜெயினிசம், இந்த 2 ரிலீஜனையும் மதிக்காம இந்த மத்தவலாச பிரசன்னம்ன்ற ஒரு நாடகத்துல மகேந்திரவர்மன் நம்மளுடைய ரிலீஜன், ஆனா என்ன கூட விடுங்க ஜி, உங்களுடைய ரிலீஜனை பத்தி தப்பா பேசி சொல்லிட்டு இருக்கான். அதனால மகேந்திரவர்மனுக்கு நல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஜி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அட்டாக் பண்ண வருவாங்க. கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? சோ விசித்திர சித்தா, ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஒரு வரலாறு இருக்கு. பட் ஆனா எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. சில நான் ஸ்டோரியா சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நீங்க மறக்க மாட்டீங்க. விசித்திர சித்தான் பேரு. ஓகே, அதுக்கப்புறமா இவர் நிறைய கோவில் கட்டினாரு. யாரு? மகேந்திரவர்மன். இப்ப படிச்சீங்கல்ல, he was the one famous for building so many rocket architecture. மாமல்லபுரத்துல தொடங்கி வச்சது யாருன்னா, மாமல்லபுரம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வர்றதுக்காக நான் சொல்றேன்.
பட் மாமல்லபுரத்துல ஒரு சூப்பரான ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர், ராக்கெட் குடைவரை கோவில், ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சரை ஆரம்பிச்சு வச்சது யாருன்னா இந்த மகேந்திரவர்மன் தான். ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர், ராக் ROCK. ஓகே, அதுக்கப்புறமா மண்டகப்பட்டுன்னு ஒரு இடம், அதுக்கப்புறமா திருச்சியில, அதுக்கப்புறமா குடுமியான் மலை, இங்கெல்லாம் குடுமியான் மலை, இங்கெல்லாம் வந்து ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மண்டகப்பட்டு திருச்சி. ராக்கெட்னா குடைவரை கோவில். இது ஆரம்பிச்சது யாருன்னா மகேந்திரவர்மன். ஸோ மகேந்திரவர்மனுக்கு விசித்திர சித்தான் ஒரு பேர் இருக்கு. ஓகே, சைத்தியகாரின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அவருடைய இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுமா? சைத்தியகாரி. சைத்தியகாரி அப்படின்னா டெம்பிள் பில்டர்னு அர்த்தம். சைத்தியகாரினா டெம்பிள் பில்டர். அண்ட் விசித்திர சித்தா, சைத்தியகாரி, இன்னொரு நேம் இருக்கு. இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா was called tigers among the painters. சித்திரகார புலின்னு தமிழ்ல பேர். சித்திரகார புலி. சித்திரகார புலின்னா என்னன்னா he was the tiger among painters. மிக சிறந்த ஒரு பெயிண்டரா சித்திரகார புலி. இதெல்லாம் நரசிம்ம மகேந்திரவர்மனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, இப்போ பாருங்க. ஓகே, he was the great patron of arts, apparently a poet and a musician. His time period saw the onset of the conflict between Pallavas and Chalukyas of Badami. Pulikesi II attacked the Pallava territory and captured northern province. Mahendravarman I was the author of the Matta Vilasa Prasanna. He was also regarded as the pioneer of rocket architecture. His son was called Narasimhavarman I or Mamallan. Why he was called Mamallan அப்படின்னா மல்லன் அப்படின்னா ரெஸ்லர்னு அர்த்தம். மல்லன்னா என்ன? ரெஸ்லர். மல்லன்னா ஃபைட்டர்னு அர்த்தம், ரெஸ்லர். வில்லன்னா ஆர்ச்சர், வில்லாளி. மல்லன்னா ஃபைட் பண்றவன். he was a மல்லன். கான்செப்ட் புரியுதா? மல்லன். அதனாலதான் அவருக்கு அவருடைய ஞாபகத்துல மாமல்லபுரம் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு. மாமல்லபுரம். ஓகே, ஃபைன். So the most notable one among the Pallavas, he was known for his decisive victories against Chalukyas. The climax of the victory was Pallavas' capture of Badami and death of great Chalukya ruler Pulikesi II and his brother Vishnuvardhana, the ruler of Eastern Chalukya dynasty. So Pulikesiயும் கொன்னுறான், அவனுடைய பிரதரான விஷ்ணுவர்தனையும் கொன்னுறார். During his time period, 2 naval expeditions were sent to Ceylon to aid Manavarman. நான் சொன்னலையா Manavarman ஒருத்தன சொல்லியிருக்கேன். The Ceylon prince, the Pallava inscription mentioned about a Ceylonese rule aiding. The Pallava inscription mentions about the Ceylonese ruler aiding Pallavas in the war against the Chalukyas. Narasimhavarman was an enthusiastic patron of architecture. The port of Mamallapuram, along with the 5 temples, okay, known as the Radhas, were built during this time period. Narasimhavarman I. The Pallava Chalukya conflict continued in the subsequent decades. The Chalukya king Vikramaditya II captured the Pallava capital of Kanchipuram, killing Parameshwarma Pallava II. இரண்டாம் பரமேஸ்வர பல்லவாவை கொண்டுறார். Pallavas also came into conflict with the Pandyas to the south and Rashtrakutas to the north. In the earlier 9th century, during the rule of Dantivarman, the Rashtrakuta Govinda III invaded Kanchipuram. Pallavas was the one who faced defeat from the Rashtrakuta Govinda III. They were all the one who fought with this Rashtrakutas. Pandyas கூட ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த புலிகேசி II உடைய பேரனான விக்ரமாதித்யா II அவன் வந்து பார்க்கும்பொழுது அடிச்சிருக்கான். So இந்த மாதிரி Pallavas were the one who faced so many things. The Dantivarmans and Nandivarman III tries to reverse the failing fortunes of the Pallavas. Okay, he allied with the rival Rashtrakutas and managed to defeat the Pandyas. He is said to have maintained a powerful navy and great conflict with Malaysia. The last known ruler of the great Pallava kingdom was Aparajita. In the Aparajita, the Chola ruler, இதெல்லாம் Cholas அப்ப படிக்கும்போது தாங்க புரியும். So the last ruler was what? அப்படின்னா Aparajita. Although the final decades of the Pallavas lack a charismatic ruler, they made a significant
presence in the history with their contribution towards architecture. So முக்கியமா நரசிம்மவர்மன் II was called Rajavarman and Nandivarman II. So பல்லவாஸை பொறுத்தவரைக்கும் politically they fought with so many things, but arts and cultureல பல்லவாஸ் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமான படிக்கிறாங்க. பல்லவாஸோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெல் ஆர்கனைஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். கிங் தான் எல்லாமே. கிங்குக்கு அப்புறமா யுவராஜா. யுவராஜா எப்பயுமே மந்திரிங்க ஆர் கிங் எப்பயுமே மந்திரி சொல்றதுதான் கேட்பாங்க. Sanskrit Prakrit inscriptions mentions a number of offices. So Pallava period la Telugu, Sanskrit and also Prakrit ரொம்ப famous. Tamil also. Okay, Tamil, Telugu, Sanskrit, Prakrit ரொம்ப famous. Senapathina commander in chief, Rashtrana governor, Madambikas அப்படினா custom official. இதெல்லாம் prelims-க்கு வரக்கூடிய வார்த்தைகள். Okay, so இதெல்லாம் prelims-க்கு வரக்கூடிய வார்த்தைகள். Okay, அதனால நீங்க prelims-க்கு படிச்சுக்கலாம். Vallabhas, Govallabhas, supervised Vallabhas, Govallabhas, they were all the one who supervised horse and cattle. Araga Dikata, Abhina gods, Bhumikas, Abhina captains, Pallavas period, Sanskrit dominant. According to K. Krishna Swami Iyengar, although local administration seen its best under Cholas, it is found in a developed form of in Pallava. The village assembly was known as Sabha. Nadu was the larger unit than the village, and an assembly of Nadu was called Nadar. The unit of bigger than Nadu is called as Kotam. Day one way Gramathukku apparama Nadu. Okay, Nadukku apparama enna Kotam. Gramam, Nadu, Kotam. Gramam, Sabha, Nadu, Natara alro. Natar அப்படின்றவங்க யார் சார் அப்படின்னா நாட்டார் தான் நாடு. நாடு அப்படின்றத ரூல் பண்றவங்க நாடார். Okay, so இதை விட பெருசு என்ன அப்படின்னா கோட்டம். Fine. The representatives of the Sabhas were called பெருமக்கள். The Sabhasல இருக்கக்கூடிய representatives பெருமக்கள்னு சொல்றாங்க. Epigraphical evidences of Pallavas mentioned about the Sabhas of Uttarameru. Okay, so Perumbulinpuran and also Perambuliyur. There are other administrative units known as Variyam and also Ganas. வாரியம் எல்லாம் நம்ம வாரியம்னாலே நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். வரி அண்ட் வாரியம் அப்படின்ற ரெண்டு மீனிங் இருக்கு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வாரியம்னா என்ன, வரினா என்ன? வரினா டாக்ஸ். வாரியம் அப்படின்னா டெரிட்டரி ஈல்டிங் டாக்ஸ். யூ டேக் மின்சார வாரியம். வாரியம்னா என்ன? டெரிட்டரி ஈல்டிங் டாக்ஸ். அந்த மின்சாரத்தை யார் யாரெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க பே பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் தான். ஓகே, மின்சார வரி அண்ட் மின்சார வாரியம். வாரியம்னா வாட் இஸ் தர் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் கனாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கனாஸ் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ். அண்ட் இவங்களும் நிறைய லேண்ட் கிராண்ட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. The numerous inscriptions of Pallava were about their land grants. The grants were made to Brahmanas. Brahmanas கொடுத்த பிரம்மதேயம், தேவதானான கோவிலுக்கு கொடுக்கறது. பள்ளிச்சந்தம் அப்படின்றது இன்னும் ஜெயின், முக்கியமா ஜெயின்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு கொடுக்கறது என்னன்னா பள்ளிச்சந்தம்னு பேர். இதுவே நம்ம சோலாஸ் பீரியட்ல நம்ம படிப்போம். பள்ளிச்சந்தம்னா லேண்ட் டொனேட்டட் டு ஓகே ஜெயின் மொனாஸ்டிஸ் ஆர் புத்திஸ்ட் மொனாஸ்டிஸ். சொல்ல போனா இப்ப நீங்க ப்ரிலிம்ஸ்ல கூட ஒரு வார்த்தை வந்துச்சு, கடிகாஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிலிம்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. கடிகாஸ் நம்ம தமிழ்ல கடிகைன்னு சொல்லுவோம்ல, பல்லவா பீரியட்ல கடிகாஸ் அப்படின்னா ஜெயின்ஸோடைய எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஜெயின்ஸோடைய எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் கடிகாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். According to Romila Thapar, Pallava's land revenue was relatively small. There seems no fixed revenue for the state, and it varies from time to time. For instances, the last years of Pallava witnessed a decline in the later commerce. இப்போ ரிலீஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ நான் தனியாகவே இதெல்லாம் பக்தி மூமெண்ட் நடத்தும் போது நான் சொல்றேன். பல்லவர்கள் பீரியட்ல பக்தி பீரியட் வந்துச்சு. சொல்லப்போனா பல்லவர்கள் தி சப்போர்ட்டட் ஃபார் பிராமணிக்கல் ஹிந்துஸ். ஓகே, முக்கியமா சைவிசம் இருந்துச்சு, வைஷ்ணவிசம் இருந்துச்சு, நாயன்மார்ஸும் வந்தாங்க, ஆழ்வார்ஸும் வந்தாங்க. ஓகே, முக்கியமா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அப்பர், சுந்தரர், திருஞான சம்பந்தர், ஆண்டாள், இவங்கெல்லாம் பல்லவா பீரியட் சார்ந்தவங்க. இது நம்ம பக்தி பீரியட், பக்தி மூமெண்ட் நடத்தும் போது டீப்பா நடத்தும். So the Pallavas were the great patrons of learning and literature. The Gatika and Kanchipuram made it a center for learning. It attracts scholars from all over the countries. The first person, that is the founder of Kadamba dynasty, that is Mayurashraman and Dinganaga, the Buddhist writer, were said to be the learned from the Gatikas in Kanchipuram. அதனாலதான் காஞ்சிபுரத்தை கல்வியின் கரை கண்ட காஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காஞ்சிபுரம்னாலே எஜுகேஷனுக்கு ஃபேமஸ். So Mayurashraman, the founder of Kadamba dynasty, was the one who studied at Kanchipuram.
Bharavi, a poet of Simha Vishnu's court. Simha Vishnu was the first greatest Pallava ruler. இவருடைய கோட்ல இருந்தவர் தான் பாராவி. பாராவி ரோட் வாட் அப்படின்னா கீர்த்தார்ஜுன்யம்னு பேர். கீர்த்தார்ஜுன்யம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர். கீர்த்தார்ஜுன்யம். KITA ஒரு TA வராது. KITARJUNI ரீட் பண்ணுங்க. அதுக்கு பேர் கீர்த்தார்ஜுன்யம். பேர் கீர்த்தார்ஜுன்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு. ஓகே, Dandin who adorned the court of Narasimhavarman. So Bharavi was the one who wrote Kirtarjunyam. Dandin wrote Dasakumara Charitra. இந்த பாராவி தாண்டின்லாம் இருக்காங்கல்ல, இவங்க அப்படியே குப்தா பீரியட்ல வருவாங்க. ஏன்னா குப்தாஸ் பீரியட், பல்லவா பீரியட் இங்க சவுத் இந்தியாவில எமர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கும். நார்த் இந்தியாவில குப்தா பீரியட். ஸோ குப்தா பீரியட்ல வாரணாசி ஃபேமஸ். இங்க என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, பல்லவாஸ் பீரியட்ல காஞ்சிபுரம் எஜுகேஷனுக்கு ஃபேமஸ். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடியவங்க அங்க போயிருப்பாங்க, அங்க இருக்கிறவங்க இங்க வந்திருப்பாங்க. ஸோ இங்க நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, பாராவி தாண்டின் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் பல்லவா பீரியட்ல பாருங்க, அப்படி மத்த விலாச பிரசன்னம்னு சொன்னோம்னா, மத்த விலாச பிரசனத்துக்கு அப்புறமா என்னென்ன வருது? The contribution of Alvas and Nayanmars to Tamil literatures were significant. No, the Devaram composed by Nayanmars and Nalayira Divya Prabandham were composed by Alvas. Okay, அதுக்கப்புறமா பாரத வெண்பா அப்படின்றவர் பெருந்தேவர் எழுதியிருப்பாரு. நந்தி கலம்பகம் அப்படின்றது நந்திவர்மன் 2 பீரியட்ல எழுதியிருப்பாங்க. So a grammar word called as Kalladam was composed by Kalladana. மாமுண்டனார். இந்த மாதிரி தமிழ் லாங்குவேஜுக்கு, மியூசிக், டான்ஸுக்கு, டிராமாவுக்கு, ஆர்கிடெக்சருக்கு பல்லவர்கள் ஒரு பெரிய பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின். பல்லவாஸோடைய ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர், எஜுகேஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, ரிலீஜியஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு கேட்டா, இப்ப நான் சொல்ற எல்லாமே இதெல்லாம் ஃபேக்ட் தான். ஓகே, இதெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்க வேண்டாம், எல்லாமே ஃபேக்ட் தான். இதை நீங்க படிச்சு எழுதினாலே போதும். டாண்டின் யாரு, பாராவி யாரு, வாட் இஸ் மத்த விலாச பிரசன்னம். Okay, so why Kanchipuram is important? Okay, who is this Bharata? Who wrote Bharata Venpa? Devaram, Thiruvasa, that is Devaram, Nalayira Divya Prabandhamla எழுதுனது யார் யாருன்னு தெரிஞ்சா போதும். ஸோ பல்லவா ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சருடைய இப்போ கோவில் மட்டும் பாருங்க. பின்னாடி நான் டெம்பிள்ஸ் இதை பத்தி நம்ம எக்ஸாக்டா நம்ம படிப்போம். டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல படிப்போம். ஸோ மாமண்டூர் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. மாமண்டூர் இது ஆக்சுவலா திருவண்ணாமலைன்னு போட்டிருக்காங்க. பட் சொல்ல போனா இப்ப அது செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்துச்சு. மாமண்டூர், மண்டகப்பட்டு, டெடிகேட்டட் டு பிரம்மா. ராக்கெட் ஆர்கிடெக்சர்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு மலை இருக்கும், அந்த மலையை குடஞ்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா டெம்பிள் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பில்லர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஓகே, ஸ்கொயர் ஷேப், அதுக்கப்புறம் எக்ஸகோனல் ஷேப், அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் ஷேப். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சிவாவுடைய டான்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, இதுதான் த்ரிபார்டைட் ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. சாரி, த்ரிபார்டைட் பேர் என்னங்க? கிளாசிக்கல் டான்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா திரிபாங்கான்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. திரிபாங்கா ஸ்டைல்னு பேர். ஓகே, இந்த திரிபாங்கா ஸ்டைல்ல கிளாசிக்கல், இப்போ இடுப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ட் இருக்கும், கழுத்தாண்ட ஒரு பெண்ட் இருக்கும், அண்ட் காலாண்ட ஒரு பெண்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஹிப், லெக் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் ஒன். இது என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா திரிபாங்கா அப்படின்னு பேர். இது கிளாசிக்கல் டான்ஸோடைய போர்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான போர்ஷன் இங்க பல்லவாஸ் பீரியட்ல ரொம்ப ஃபேமஸ். இதெல்லாம் மாமண்டூர். ஓகே, அண்ட் இங்க மகாபலிபுரத்துல பாத்தீங்கன்னா தர்மராஜ யதா, இந்த பஞ்ச பாண்டவ ரதாஸ் அப்படின்றது இருக்கும். அர்ஜுன ரதா, நகுல சகாதேவன் ரதா. மாமல்லபுரம் போயிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். திரௌபதி ரதா பின்னாடி இதெல்லாம் நம்ம நடத்துவோம், டோன்ட் வரி.
ஒவ்வொன்றத்தை பத்தி நம்ம டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர்ல நடத்துவோம். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் இட். ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இதுதான் ஷீஷோர் டெம்பிள். இது ராஜசிம்மன் 2 பீரியட்ல கட்டினது. ஓகே, இது கைலாசநாதா டெம்பிள். ஷோர் டெம்பிள்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, சென்னையில இருக்கும் பொழுது ரொம்ப கடுப்பா இருந்துச்சுன்னா, கடுப்பா இல்ல, நார்மலாவே காலையில 5 மணிக்கு எழுந்துச்சு வண்டி எடுத்துனா அடுத்த 1 மணி நேரத்துல மாமல்லபுரம் 55 கிலோமீட்டர். ஓகே, ஜஸ்ட் அங்க ஒரு டீ சாப்பிட்டு காலையில 6 மணிக்கு இங்க போய் சன்ரைஸ் பார்ப்போம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து வரும் பொழுது சில கடையில டிஃபன்ஸ்லாம் மாமல்லபுரத்துல இங்க இந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ற ஏஎஸ்ஐல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட், நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்தேன். ஸோ அதனால வந்து எக்ஸாக்டா மாமல்லபுரத்துல இந்த இன்ட்ரிகேட் நீங்க வெளிப்படையா போய் கோவிலை பாக்குறது வேற, பட் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க கூட போய் கோவில் பாக்குறதுன்றது வேற. நம்ம என்னைக்குன்னா டைம் கிடைச்சா போவோம், டோன்ட் வரி. ஸோ ஷீஷோர் டெம்பிள் இதெல்லாம் யார் கட்டினது, எந்த பீரியட்னு கேட்பாங்க. வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் இது. It's also known as Parameshwara Vinnagaram. It's one of the earliest form of Dravidian kind of architecture. The temple was glorified in the Nalarya Divya Prabandham written by the Alvars. The temple is declared as a heritage monument and administered by ASI. நிறைய விஷயம் ASI தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதான் விஷயம். மற்றபடி இது ஃபோர்ட்ஸ் பத்திலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் சவுத் இந்தியாவில் என்ன நடந்துச்சுன்றதை பத்திலாம் அது கதை கதையா கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா அப்படின்றது முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் யார் யார் கூட வந்து பார்க்கும்போது ஃபைட் பண்ணாங்க, என்ன விஷயம் அப்படின்றதும் இதெல்லாம் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா வாஸ் ஓவர். வாட் இட் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம மெடிவல் இந்தியா ஆரம்பிப்போம். சில டாபிக்ஸ் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு போவோம். So thanks for listening. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Bye bye.